Often takes a couple of minutes. Okay, recording mode is on. So, a very good afternoon to everyone here, and I should also welcome our speaker for the day, Dr. Shantanu Banerjee, Thank you. who happens to be an assistant professor at the Department of English of Kaji Nazrul University, Asansol, and presently the head of the department. Sir, I can't thank you enough for sparing time for us from your very busy schedule. I know you are going through a lot of work these days, not only just as the head, but also the heritage work that you do, the work related to the preservation of heritage culture of Asansol. And I'm really feeling glad to introduce Dr. Banerjee to our audience here. Apart from being an excellent teacher and a very engaging speaker, Dr. Banerjee has been doing academic work for, I think, sir, it's almost more than 2 decades now, Yeah, almost. almost. So he has a long list of publications that I could find from his CV provided in the departmental website of Kaji Nazrul University, Department of English. I'm not going into that because I think Dr. Banerjee himself has many more interesting things to say, and anyone else can find them eventually. But I can't help mentioning one book in particular that I, as a student, had read and learned a lot, which is A.K. Ramanujan's Poetic Theory and Practice. That was a really interesting book, sir, and I would request our students, and I can see some faculty members from other colleges have also joined. If you are already not familiar with Dr. Banerjee's works, I think these can be very interesting read. So without further ado, I would now hand over the session to Dr. Banerjee, who has been engaged with teaching, supervising, and himself researching on WBS's poetry. So we are really excited and looking forward to your talk, sir. Uh, and I should also add that, keeping the needs of our students in mind, on behalf of our department, I had requested Dr. Banerjee to deliver a bilingual lecture, and he has kindly consented to that as well. So students, তোমাদের জন্য এই আলোচনাটিও বাইলিঙ্গুয়ালি হচ্ছে। তোমরা শেষে প্রশ্ন করার সময় বাংলাতেও করতে পারো। আপাতত আমি আর কথা বাড়াবো না, স্যার। আমি মাইক্রোফোন অফ করছি, হ্যান্ডিং ওভার দ্য সেশন টু ইউ। Thank you very much, Devaditya, for your kind words. And I must express my thanks to the faculty members of your college, the members of the managing committee of your college, and also the principal of your college. Now, I have been following keenly some of the lectures which have already been delivered by uh, some of our friends, very learned friends who are involved in different sorts of activities. Some of them are not merely academicians, teachers like us. They are professionally engaged in different intellectual activities. And I believe that this honest effort of yours, of your department, of your college, is highly beneficial for all of the students. I don't know whether the lecture that I will deliver today, the presentation that I will give, would be of that standard, the kind of presentation that I have followed already, given by other very significant writers, editors, and also academicians and thinkers. My job is certainly to reintroduce to the students of Manikchok College to the poetry of
WB Yeats. I use the term reintroduce because I know that during your normal class sessions, you are already being introduced to the poetry of Yeats. And this reintroduction would be from, I believe, I don't know whether I am right or wrong, it would be from a completely different perspective. Now, as students of English literature, we are supposed to read W.B. Yeats as an English poet, a poet who belongs to the quote and unquote English culture. But today I am going to read the poems which are already prescribed for you, which are very much present in your syllabus, from a different perspective, that is our perspective. And while doing this, I will actually try to trace a kind of tradition of scholarship, of intellectual engagement with the poetry of W.B. Yeats by the Indians. Now, this term Indian, we all know, is highly confusing. We don't know who is an Indian and who is not. But while using the term Indian in this presentation, I would like to mean those intellectuals, scholars, poets, academicians who have significantly contributed in Indian languages. Now, I know some of the Indian languages. I translate from several Indian languages. Uh, we all know we are all multilingual people. Bengali is one language, I believe, the mother tongue for most of us present in today's session. And Hindi, that too would probably be the mother tongue of some of the participants today. Basically, these two languages I will follow. Some significant authors, poets, critics, translators from these languages who meaningfully contributed in creating, I must say, a kind of image for W.B. Yeats in India would be discussed in today's presentation. Now, while discussing the poets, authors, critics, academicians who write in Bengali, I find no point in discussing things in English because Bengali would be the best language, best medium to discuss them. And most of the Bengali people know Hindi these days. So when we discuss Hindi, then also we may actually discuss things in Bengali. From time to time, we may switch over. We may actually speak or read out in Hindi. And while discussing the English texts, which are printed in English, which are present and available in English, I will definitely use English. So it is not actually going to be bilingual. It would be a multilingual kind of presentation. And I believe that that would be quite helpful for all of us, for the students, basically, okay, who may not be that much efficient in English, though in these days, the scenario has greatly changed from our times. These days, most of the young students, they speak, they write English very well. So I have prepared a PowerPoint presentation. I believe that that would be quite helpful for me to present this case of W.B. Yeats from the perspective
which I wish to present him. It would include some visuals, some texts, some photographs, some paintings. With the aid of all these things, I would try to discuss W.B. Yeats's poetry. So I would now like to share my screen with all of you. Kindly Yes, sir. let me know whether the screen is visible. Yes, sir. I'll volunteer for that. You share the screen. I'll let you know accordingly. Yes, sir. Your presentation is visible to us. I'm pinning it to the screen so that everyone can see. অমিত একটু কনফার্ম করবে যে দেখা যাচ্ছে কিনা প্রেজেন্টেশনটি? না স্যার, দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আর কেউ? অসীমা একটু জানাও দেখা যাচ্ছে কিনা। স্যার দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, তাহলে স্যার আমি আরেকবার এটাকে আনপিন করে পিন করছি। ওকে। আচ্ছা, এবারে অমিত বলো তো দেখা যাচ্ছে কিনা। না স্যার, এখনো যাচ্ছে না। দিস ইজ অড। আমি পাচ্ছি স্যার দেখতে। হ্যাঁ, আমি তো পিন করে দিয়েছি, মানে এবারে তো দেখা যাওয়া উচিত। অমিত বা যারা দেখতে পাচ্ছ না, হ্যাঁ আমি জানি দেখা যাওয়াটাই স্বাভাবিক, তার কারণ আচ্ছা স্যার আপনি তাহলে আরেকবার শেয়ার করুন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ জানানোর জন্য। Okay. I think now it's visible to everyone. সংঘমিত্রা দেখা যাচ্ছে? কেউ একটু কনফার্ম। স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, এটা মনে হয় যারা দেখতে পাচ্ছ না তাদের আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আমাকে মনে হয় ক্যামেরাটা অফ করে দিতে, তাহলে হয়তো। আচ্ছা স্যার, আপনি ক্যামেরাটা অফ করে দিন তাহলে। আমি একবার ক্যামেরাটা অফ করে শুয়েছি। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ এটা ঠিক বলেছে, মানে যারা ফুল স্ক্রিন করে রেখেছে তাদের একটু অসুবিধা হবে। ফুল স্ক্রিন মোডটা অফ করো। হ্যাঁ, এবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্যার, অসুবিধা নেই। একটু জেনে নিতে হবে যে সবাই দেখতে পাচ্ছে তো। হ্যাঁ, আমি জেনে নিচ্ছি। অসীমা এবারে কি ঠিক হলো? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ মোজাহিদুল স্যার। আই থিংক না স্যার আমি পাইনি এখনো দেখতে। আচ্ছা অসীমা, তুমি ফুল স্ক্রিনটা অফ করো। এটা কিন্তু মানে তোমার এন্ড থেকেই একটু অসুবিধে হচ্ছে। আমার খারাপ লাগছে বিষয়টা, বাট আমাদের তো এগোতে হবে, ধরো সময়ের একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ স্যার, আই থিংক ইউ শুড স্টার্ট বিকজ টাইম ইজ অ্যান ইস্যু। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আমি শুরু করছি। আমার যে প্রথম স্ক্রিনটা, যেটা এই মুহূর্তে সবার চোখের সামনে রয়েছে, সেটা সবাই দেখতে পাচ্ছে এই বিশ্বাস নিয়েই আমি শুরু করছি। আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা, সেই প্রেজেন্টেশনটার অ্যাকচুয়ালি নাম দেওয়া হয়েছে আনফ্যামিলিয়ার অ্যাফেকশনস, সাম ইন্ডিয়ান রেসপন্সেস টু দ্য পোয়েট্রি অফ W.B. Yeats। একটা অদ্ভুত জিনিসের ছবি আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। একটু মন দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে এই জিনিসটা আসলে সোনা দিয়ে এবং যেটাকে আমরা বলি ল্যাপিস লাজুলি বা নীলকান্ত মণি, সেই নীলকান্ত মণি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দুটো ডিজাইন আমরা খুব পরিষ্কার করে এই জিনিসটার উপরে দেখতে পাচ্ছি। ঠিক মাঝখানে যে নীল রঙের পাথরটা আছে তার উপরে একটা প্রজাপতি আঁকা রয়েছে, আর
তার বাইরে যে রিমটা আছে সেই রিমটাতে আমরা একটা পাখি দেখতে পাচ্ছি যেটা ঈগলের মতো দেখতে। আসলে ওর ডানাগুলোর দিকে যদি একটু তাকাও তাহলে দেখতে পাবে আগুনের শিখার মতো রয়েছে। ওটা আসলে তোমরা জানো এর নাম হচ্ছে ফিনিক্স পাখি। একটা ফিনিক্স পাখি ঠিক পেটের মাঝখানে একটা প্রজাপতিকে আড়াআড়ি ভাবে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং এই যে বস্তুটা রয়েছে আমাদের চোখের সামনে এর চারপাশটা আমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ ফটোগ্রাফটা সেইভাবে অ্যাভেলেবল নয়। যদি আমরা চারপাশ থেকে এটাকে দেখতে পেতাম তাহলে দেখতাম যে একটা সাপের আকৃতিও রয়েছে, এরকম একটা সাপ যে আসলে নিজের লেজটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে গিলে খাচ্ছে। এরকম তিনটে আকৃতি এই বস্তুটার উপরে খোদাই করা রয়েছে বা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এটা কি জিনিস? আসলে এটা হচ্ছে একটা আংটি। কার আংটি? অবশ্যই ডব্লিউবি ইয়েটস এর আংটি। এই আংটিটা তিনি নিজে ডিজাইন করেছিলেন নিজের জন্য, এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই আংটিটা যদি তিনি অনামিকাতে রিং ফিঙ্গারে পরে থাকেন তাহলে তিনি কিছু ম্যাজিক্যাল পাওয়ার পান, যা দিয়ে তার পক্ষে তার লেখা টেখাগুলোকে স্বচ্ছন্দভাবে চালিয়ে যাওয়া খুব সহজ। খুব মজাদার মানুষ ছিলেন ডব্লিউবি ইয়েটস। একটা দীর্ঘ জীবন তিনি বেঁচেছিলেন। তার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন ভিক্টোরিয়ানদের সঙ্গে, লেট ভিক্টোরিয়ান এজে, এবং যখন তিনি 1939 সালে মারা যান সেই সময়ে তিনি যাদের সঙ্গে তার লেখা প্রকাশ করতেন তাদের প্রত্যেককেই আমরা অত্যন্ত আধুনিক কবি হিসেবে চিনি। 1939 সালে যখন ডব্লিউবি ইয়েটস মারা গেলেন তখন ডব্লিউবি ইয়েটস এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার চেয়ে কম বয়সের কবি, তরুণ কবি ডব্লিউ.এইচ. অডেন একটা খুব লম্বা এলিজি লিখেছিলেন, যে এলিজিটার নাম হচ্ছে ইন মেমোরি অফ ডব্লিউবি ইয়েটস। আমি জানি না স্টুডেন্টরা যারা এটা শুনছো আজকের বক্তব্য তারা এই কবিতাটা পড়েছো কিনা, কিন্তু ডব্লিউ ইয়েটস কে পড়তে গেলে, তাকে বুঝতে গেলে কিন্তু এই কবিতাটা পড়া, এই কবিতাটা জানা, এটা বোঝা খুব দরকার। সেখান থেকেই কতগুলো লাইন, কতগুলো পংক্তি আমি এখানে তুলে দিয়েছি, তোমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ, যেখানে ডব্লিউ.এইচ. অডেন লিখেছেন 1940 সালে প্রকাশিত এই কবিতা। সেখানকার লাইন, নাও হি ইজ scattered among 100 cities and wholly given over to unfamiliar affections. আজকে প্রেজেন্টেশনটার নামও কিন্তু unfamiliar affections. Now he is scattered among 100 cities and wholly given over to unfamiliar affections, to find his happiness in another kind of wood and be punished under a foreign code of conscience. The words of a dead man are modified in the guts of the living. ডব্লিউ.এইচ. অডেন মনে করেছেন যে ইয়েটস তো মরে গেছেন, মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার জীবন শেষ হয়ে যায়নি, কারণ কবিরা আসলে বেঁচে থাকে তাদের কবিতায়। যতদিন কবি মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকে ততদিন নিজের কবিতার অধিকারী, নিজের কবিতার মালিক হচ্ছে সে। অথর ইজ দ্য অথরিটি। কিন্তু মরে যাওয়ার পরে, when the author is dead, কবিতা সবার, এমন মানুষেরও যে মানুষের সঙ্গে কবির কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই, যারা কবিকে পার্সোনালি চেনে, অথচ কবিকে তারা ভালোবাসে, কবিকে তারা পছন্দ করে, কবির কবিতা পড়তে, পড়াতে, তাই নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের আনফ্যামিলিয়ার অ্যাফেকশন। কবির কবিতা কবির ব্যক্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, সেটা একটা অন্য জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে, যে জঙ্গলে সে কোনোদিন যেতে পারেনি, বেঁচে থাকাকালীন তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়।
সেখানে গিয়ে তার অন্যরকম প্রশংসা লাভ হয়, অন্যরকম শাস্তি লাভ হয়, একটা অন্য জীবন কবি কবিতা খুঁজে পায়। এবং ঠিক এইভাবেই মৃত মানুষের কথা যারা বেঁচে আছে তাদের মুখে মুখে টিকে থাকে। ভেবে দেখো কি অসাধারণ এই লাইনগুলো, যেগুলো দিয়ে এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে ডব্লিউবি ইয়েটস ব্যক্তি হিসেবে বুড়ো হয়ে গিয়ে, পুরনো হয়ে গিয়ে, অসুস্থ হয়ে গিয়ে, মরে গিয়ে থাকলেও তার কবিতা কিন্তু যারা বেঁচে রয়েছে তারা নিজেদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে, নিজেদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে, টিকিয়ে রাখবে। কথাটা যে সত্যি ছিল সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কারণ নেই, কারণ আজকে এত বছর পরে, তার জন্মের 150 বছর অতিক্রম করে গেছে আজ থেকে 5 বছর আগে, 154-55 বছর পার হয়েছে। সেই রকম অবস্থাতে আমরা আজকেও কিন্তু ডব্লিউবি ইয়েটস কে নিয়ে আলোচনা করছি। The words of a dead man are actually modified in the guts of the leaf. যখনই ডব্লিউবি ইয়েটস কে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাই এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে যাই, তখন আলোচনাটা ঠিক যে জায়গা থেকে শুরু হয় সেই জায়গাটা খুব সুন্দর। ভালো করে লক্ষ্য করো, এই স্ক্রিনে কিন্তু খুব দুটো সুন্দর মুখের ছবি রয়েছে, দুজনই মহিলা। ইয়েটসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যারা আগ্রহী তারা একটু যদি পড়াশুনো করার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে যে কম বয়স থেকে শুরু করে বুড়ো বয়স পর্যন্ত তার জীবনে প্রচুর মহিলার আনাগোনা ছিল। সবার সঙ্গেই যে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল তা নয়, অনেকের সঙ্গেই ছিল। আবার কারো কারো সঙ্গে বিশেষ ধরনের সখ্য, বিশেষ ধরনের বন্ধুত্ব তৈরি হচ্ছে। ইয়েটস যখন খুব যুবক বয়সে, খুব তরুণ বয়সে, তখনও তার সম্পূর্ণ কবি প্রতিভা স্ফুরণ হয়ে ওঠে। কবি হিসেবে তিনি সত্যিকারের খ্যাতি লাভ করেন। আসলে যে বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বাড়িটার সঙ্গে শিল্পকলার একটা যোগাযোগ ছিল। তার বাবা নিজে শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার ভাই তিনি অত্যন্ত নামকরা একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। দুই বোন লিলি এবং ললি, তারাও সূচি শিল্প, যেটাকে আমরা বলি সেলাইয়ের কাজ, তাতে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, দেখাতে পেরেছিলেন। মোটামুটি বলা যায় যে শিল্পকর্মের জগতে তাদের পরিবারের একটা প্রতিষ্ঠা ততদিনে হয়ে গিয়েছিল। সেরকম একটা পরিবারে ইয়েটস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিও ছবি আঁকতেন, সে প্রসঙ্গে আমরা যাব, কিন্তু তিনি কবিতাও লিখতেন। কবিতাটাকেই তিনি তার শিল্পী হিসেবে মূল কর্ম এইটা ধরে নিয়েছিলেন। এবারে সেভাবে যখন তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তার কম বয়সে যে ভাব, আবেগ, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করছিলেন, সেখানে যেটা আমি বলতে চলেছি যে প্রচুর মহিলার, প্রচুর নারীর অবদান আছে। সবসময় যে প্রেমিকা হিসেবে তাই নয়, বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন নারীর ভূমিকা আছে। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা ইয়েটসকে নিয়ে আলোচনা করতে যাব, তখন এই নারীদের মধ্যে কয়েকজনের কথা তো খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসবে। তার মধ্যে এই যে বাঁ দিকে যিনি গালে হাত নিয়ে বসে আছেন, তার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল অসামান্য। তার নাম হচ্ছে মাদাম ব্লেভাৎস্কি, হেলেনা ব্লেভাৎস্কি, যাকে এই যে পরলৌকিক চিন্তা ভাবনার যে জগৎ, যেটাকে আমরা থিওসফি বলি, সেইটা নিয়ে যে একটা বিশেষ ধরনের আন্দোলন, সেই আন্দোলনের কর্ণধার হিসেবে তাকে আমরা সচরাচর দেখে থাকি। তার লেখাপত্র সেই আলোতে পড়া হয়। তিনি নিজে ভারতীয় আধ্যাত্ম, দর্শন ইত্যাদি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং খুব কম বয়সে ইয়েটস কিন্তু একটা গোল্ডেন ডন সোসাইটি ছিল, একটা গ্রুপ ছিল থিওসফিস্টদের,
তার মধ্যে দিয়ে মাদাম ব্লাভাৎস্কির সংস্পর্শে আসে। তাহলে একদিকে তার মনটা আধ্যাত্ম চিন্তার দিকে যাচ্ছে, উল্টো দিকে সেই সময় থেকেই আমরা যদি আয়ারল্যান্ডের ইতিহাসটা একটু দেখি, তাহলে আমরা জানবো ভারতবর্ষের মতো কিন্তু আয়ারল্যান্ড একটা কলোনি ছিল, ব্রিটেনের কলোনি। খুব অদ্ভুত লাগে শুনতে যে সাদা চামড়ার মানুষেরা সাদা চামড়ার মানুষদেরকে কি করে কলোনাইজ করে রাখে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা সেটা সবসময় চামড়ার রং ধরে চলেন, তার যে লজিক, তার যে যুক্তি খুব মজাদার সেগুলো। তো সুতরাং ভারতের মতো আয়ারল্যান্ডকেও কিন্তু দীর্ঘদিন ব্রিটেনের কলোনি হিসেবে থাকতে হচ্ছে। এবার আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা, সেটা ডোমিনিয়ন স্টেটাস হোক বা পূর্ণ স্বাধীনতা, তাই নিয়ে একটা লম্বা লড়াই চলেছিল। আমরা জানি সেটাকে আইরিশ ন্যাশনাল মুভমেন্ট বলা হয়। সেই আইরিশ ন্যাশনাল মুভমেন্টের ঢেউ যুবক ইয়েটসের মনের ওপরেও আছড়ে পড়েছিল। তিনি সেই আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে তার যে সাংস্কৃতিক দিকটা, সেই সাংস্কৃতিক দিকটার সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেছিলেন, যোগদান করেছিলেন। এবং এই যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সঙ্গে তাকে যুক্ত করেছিল তার প্রেম। মদগন বলে যে মহিলা, গোটা জীবন তাকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছে, কখনো কাঁদিয়ে, কখনো হাসিয়ে, কখনো উত্তেজিত করে। তারও কিন্তু প্রভাব ঠিক এই সময়ই ইয়েটসের জীবনে শুরু হয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা প্যারাডক্স, একটা বৈপরীত্য ইয়েটসের চরিত্রে প্রথম থেকেই ছিল। তিনি একদিকে চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন, পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে কবি হতে চেয়েছিলেন। একদিকে আধ্যাত্মবাদ তার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন তুলেছিল, অন্যদিকে প্রেম এবং জাতীয়তাবাদ তার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন। এই সমস্ত কিছু বৈপরীত্যের মধ্যে, প্যারাডক্সের মধ্যে দিয়ে ইয়েটসের যে কবি জীবন, সেই কবি জীবনটা এগিয়ে চলেছে। এইরকম সময় একটা প্রত্যক্ষ ভারতীয় সংস্পর্শ ইয়েটস লাভ করে। এই সংস্পর্শ হলো মোহিনীমোহন চ্যাটার্জির সংস্পর্শ। মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত একজন মানুষ, যিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন এবং আয়ারল্যান্ডে গিয়েছিলেন। এবং সেখানে ইয়েটসের বয়স যখন খুব কম, তখন ওই যে গোল্ডেন ডন সোসাইটি, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, সেই সোসাইটির মধ্যে দিয়ে মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি নিজে একজন থিওসফিস্ট ছিলেন। তিনি পারলৌকিক চর্চা করতেন, তাকে বিশ্বাস করতেন। তার সংস্পর্শ লাভ করেন ডব্লিউ.বি. ইয়েটস। এবং সেখানে ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে শঙ্কর বেদান্ত এবং উপনিষদ সম্পর্কে তিনি প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। একটা কবিতা তিনি লিখেছিলেন মোহিনী চ্যাটার্জির ওপরে, সেই কবিতাটা এখানে আমি তুলে দিয়েছি। I asked if I should pray, but the Brahmin is Mohini Chatterjee, but the Brahmin said, pray for nothing. Say every night in bed, I have been a king, I have been a slave, nor is there anything, fool, rascal, knave, that I have not been, and yet upon my breast a myriad heads have lain. That he might set at rest a boy's turbulent days, Mohini Chatterjee spoke these, or words like these I add in commentary. এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং। তাকে দার্শনিক জ্ঞান দিয়েছিলেন মোহিনী চ্যাটার্জি, এবং তার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করেছিলেন ইয়েটস। I add in commentary, old lovers yet may have all that time denied. Grave is heaped on grave that they be satisfied. Over the blackened earth the old troops parade. Birth is heaped on birth that such cannonade may thunder time away. Birth hour and death hour meet. Or, as great sages say, men dance on deathless feet. আলোচনাটা যখন শুরু করেছিলাম,
তখন অদনে সেই কবিতাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যেখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ব্যক্তি ডাব্লিউবিএক্স মারা গেছেন, কিন্তু কবি ডাব্লিউবিএক্স বেঁচে থাকবেন। ডাব্লিউবিএক্স নিজের জীবনের প্রথম দিকে এই শঙ্কর বেদান্তের যে ভাষ্য তিনি মোহিনী চ্যাটার্জির কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেখান থেকে এই শিক্ষা নিয়েছিলেন যে আত্মা হচ্ছে অমর। মৃত্যু এই যে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে একটা ইলিউশন, সেটা হচ্ছে একটা মায়া। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হয় না, নির্বাণ হতে পারে, কিন্তু অনেক জন্ম এবং মরণের চক্রের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত মানুষের মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ হয়। আমরা জীবনে ভাবি সবকিছু হারিয়ে যায়, কিন্তু বস্তুত পক্ষে কিছুই হারায় না, সবকিছু ফিরে ফিরে আসে। ইতিহাস বা সময় এই বিষয়টাকে দুভাবে ভাবা যেতে পারে। সব থেকে প্রচলিত ভাবনাটা হচ্ছে একটা সরল রেখার মতো ভাবনা, যুগগুলো পর পর আসে এবং পুরনো যা কিছু সে কিছু আর ফিরে আসে না, একবার যে চলে যায় তা শেষ হয়ে যায়, নতুন যুগ তারপরে শুরু। আর যারা মনে করেন যে আমাদের বারবার জন্ম হয়, তারা অবশ্যই ইতিহাসের চক্রাকার গতিতেও বিশ্বাস করেন, যা কিছু পুরনো তা নতুন নতুন রূপে আমাদের কাছে ফিরে ফিরে আসে। উপনিষদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, শঙ্কর বেদান্ত থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়েটসের এই যে কবিতা, সেই কবিতার সঙ্গে একটা গানের খুব মিল পায়। এই গানটা আমরা সবাই জানি, অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়, কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়, নদী তট সম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই, একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়, যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে, তবে নাহি ক্ষয় সবই জেগে রয় তব মহামহিমায়, তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অনুপরমানে, আমারই ক্ষুদ্র হারা ধনগুলি রবে নাকি তব পায়, অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়। গানটা খুব পরিচিত একটা গান, এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখা ব্রহ্মসঙ্গীত গুলোর মধ্যে একটা। এবারে উপনিষদের যে চর্চা, এটা বাঙালিদের মধ্যে যে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে দিয়ে একটা চেহারা নিয়েছিল, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, এটা আমরা কে না জানি। এবং সেখানে ঠাকুর পরিবারের যে একটা মানে খুব বড়, যাকে আমরা বলি রোল, সেটা ছিল, এটাকে অস্বীকার করবার তো কোনো উপায় নেই। কোনো একটা জায়গায় ইয়েটস এবং রবীন্দ্রনাথ তারা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসছিলেন, একে অন্যকে না চিনে, একে অন্যকে না জেনে। তারপর 1912 সালে এই সুযোগ এলো, যখন রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে গেলেন এবং সেখানে হ্যামস্টেডে তার বন্ধু চিত্রশিল্পী উইলিয়াম রোটেনস্টাইনের বাড়িতে, ওই যে ছবিটা যেখানে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন, ফটোগ্রাফটা, সেটা ওই রোটেনস্টাইনের বাড়ির ড্রয়িং রুম। এটা 1912 সালেরই ছবি। তখনও রবীন্দ্রনাথ নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেননি। এবং পাশে যে হাতে আঁকা স্কেচটা আছে, সেটা রোটেনস্টাইনের করা স্কেচ, এই ছবি দেখেই ওই স্কেচ করা, যেটা গীতাঞ্জলির যে প্রথম এডিশন, ম্যাকমিলান এডিশন, সেই ম্যাকমিলান এডিশনের প্রথমে ছাপা হয়েছিল। ম্যাকমিলান এডিশনের ছবিটা আমি এখানে দিয়েছি। আমরা অনেকেই জানি, যারা জানি না তাদের জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি, যেটা হচ্ছে সং অফারিংস। এই সং অফারিং এর বাংলা থেকে ইংরেজির এই যে তর্জমা, সেই তর্জমার ইন্ট্রোডাকশন লিখেছিলেন ডাব্লিউ.বি. ইয়েটস। রোটেনস্টাইনের মাধ্যমে স্টার্জ মুর, এজরা পাউন্ড ইত্যাদি এই ধরনের আরো কিছু প্রবুদ্ধ মানুষের মাধ্যমে ইয়েটস এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের কাছাকাছি আসেন। সত্যি কথাটা হচ্ছে এই, ইয়েটস শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতার তর্জমার যে ইন্ট্রোডাকশন বা ভূমিকা লিখেছিলেন তাই নয়, তিনি তর্জমাগুলি খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন এবং সেগুলো যাতে যারা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষ, ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা,
তাদের কানে যাতে কবিতাগুলোর সুর অন্যরকম না লাগে, খুব পরিচিত পরিচিত যাতে না হয়, সেরকম ভাবে কবিতাগুলোকে এডিট করবার দায়িত্ব কিন্তু ইয়েটসকে দেওয়া হয়েছে, এবং ইয়েটস গভীর মনোযোগ সহকারে সেই কাজটা করেছিলেন। এই নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে যে সেই কাজটা ভালো হয়েছিল নাকি খারাপ হয়েছিল। উইলিয়াম রাদিচে নামে একজন খুব নাম করা রবীন্দ্রনাথের অনুবাদক এবং স্কলার আছেন, তিনি এটা মনে করেন যে কাজটা মোটেও ভালো হয়নি। যেভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রোজ ট্রান্সলেশনগুলোকে ইয়েটস এডিট করেছিলেন, তার ফলে তার আসল চরিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। কিন্তু ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদের সূত্রে এবং গীতাঞ্জলির সূত্রে যে সখ্যতা তৈরি হয়, সেটা কিন্তু সেই সময়ে একটা বড় আলোচনার বিষয় ছিল। কারণ ম্যারিয়ান মুরের মতো কবি, তিনি এই লাইনগুলো লিখেছিলেন, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস অন টেগোর, it is made clear by the phrase, even the moon, by virtue of which he says, the thing he thinks, that it pays to cut gems even in the conscience-less days. But the jewel that always outshines ordinary jewels is your praise. মারিয়ান মুর ইগটিস্ট পত্রিকায়, খুব নামকরা পত্রিকা ছিল, 1915 সালের মে মাসের প্রথম দিনে, পরবর্তীকালে তার পোয়েমস কবিতাতে 1911 সালে এই কবিতাটি প্রকাশ করেছিল। ভূমিকায় ইয়েটস কি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ভূমিকায়, সেটা বহু চর্চিত, যদিও কয়েকটা জায়গা আমরা প্রথমে একটু পড়ে নেব, তাতে আমাদের সুবিধে হবে। These lyrics display in their thought a world I had dreamed of all my life long. গোটা জীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখেছি, যে দুনিয়ার স্বপ্ন দেখেছি, সেই দুনিয়াটা রবীন্দ্রনাথের এই গান আমার কাছে তুলে ধরেছে। A tradition where poetry and religion are the same thing has passed through the centuries, gathering from learned and unlearned metaphor and emotion. এই শব্দবন্ধগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধ। Where poetry and religion are the same thing. ইয়েটস কিন্তু নিজের জীবনে পোয়েট্রি অ্যান্ড রিলিজন আর দ্য সেম থিং এই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পোয়েট্রি অ্যান্ড রিলিজন আর দ্য সেম থিং এই ব্যাপারটা কিন্তু নিজের জীবনে তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কেন পারছিলেন না? কারণ সেই সময়ের যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে ইয়েটস যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে রিলিজনের বা ধর্মের সারবত্তা মোটামুটি ভাবে সমাপ্ত হয়ে গেছে। আমি সেই আলোচনায় আসছি। তার আগে যেটা আমার বক্তব্য, যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে এই বিশেষভাবে নেওয়ার যে প্রবণতা, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথেরও খুব একটা পছন্দের বিষয় ছিল। আমি সেখানে পরে যাব যদি আমাদের হাতে সময় থাকে। কিন্তু ঠিক এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইয়েটস এবং রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের কাছে এসেছে, কিন্তু তাদের এই বন্ধুত্ব যে খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা নয়। কারণ পরবর্তীকালে রোটেনস্টাইনকে একটা চিঠিতে ইয়েটস লিখেছিলেন, Damn Tagore, we got out 3 good books, Sturge, Moore and I, and then, because he thought it more important to see and know English than to be a great poet, he brought out sentimental rubbish and wrecked his reputation. Tagore doesn't know English. No Indian knows English. Nobody can write music and style in a language not learned in childhood and ever since the language of his thought. Okay. Acha, Devaditya, would you please excuse me for a couple of minutes? Sure, sir. Sure. Please. Just a minute. Okay, somebody is knocking at my door. Sure, sir. Sure. I'm coming back in a couple of minutes. Okay, I'm Sure. sorry for this. Yeah. No, sir. It's perfectly all right. ছাত্রছাত্রীরা একটু ধৈর্য রাখো।
So I am back. I'm sorry. Hello. Sir, you are perfectly audible and the presentation is still on the screen. Okay. So we are good to Thank go. you. So yeah, so I'll continue. So nobody can write music and style in a language not learned in childhood and ever since the language of his thought. এই ধরনের একটা অ্যাম্বিভ্যালেন্ট রেসপন্স আমরা ইয়েটসের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পেয়ে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই কিন্তু একমাত্র সোর্স ছিলেন না মোহিনী চ্যাটার্জির পরে ইয়েটসের সঙ্গে ভারতীয় সম্বন্ধ তৈরি করার ক্ষেত্রে। আরেকজন মানুষ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, যার নাম পুরোহিত স্বামী। তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত, সংস্কৃত এবং ইংরেজি এই দুটো ভাষায়, এবং ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে খুব বেশি ধরনের জ্ঞান তার ছিল। এরকম একজন অসামান্য মানুষ যার সংস্পর্শে ডাব্লিউবিএস আসেন, এবং যে উপনিষদগুলো আমাদের আছে সেই 10টা প্রধান উপনিষদের তিনি ট্রান্সলেশন করেন, অনুবাদ করেন পুরোহিত স্বামী। ঈশ উপনিষদ, যার প্রধান যে শ্লোক, যেটা একদম প্রাথমিক শ্লোক, ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। অনুবাদ করা হয়েছে, দ্যাট ইজ পারফেক্ট, দিস ইজ পারফেক্ট, perfect comes from perfect, take perfect from perfect, the remainder is perfect, may peace and peace and peace be everywhere. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तथ्येन भुञ्जिता मा हृदः कस्य सिद्धम्. Whatever leaves is full of the Lord. Claim nothing, enjoy, do not covet his property. এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি যে জিনিসটা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরতে চাইছি, যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ডাব্লিউবিএস এর একটা ধারণা তৈরি হচ্ছিল, যে ধারণাটা তার পক্ষে তৈরি করা খুব প্রয়োজন ছিল। কেন প্রয়োজন ছিল সেই প্রসঙ্গে আমি আসব। তার আগে যে দুটো ছবি চোখের সামনে তুলে ধরেছি সেগুলো আসলে আয়ারল্যান্ডের ছবি। ওপরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, যে পাহাড়টার নাম হচ্ছে বেন বলবেন। এই পাহাড়টা ইয়েটসের খুবই প্রিয় একটা পাহাড় ছিল, এবং এটা নিয়ে একটা কবিতাও তিনি লিখেছেন। এবং ঠিক বেন বলবেনের নিচে যেমনভাবে তিনি চেয়েছিলেন তার মরদেহ শায়িত রয়েছে, ওইটা হচ্ছে ওনার টোমস্টোন, যার উপরে তার এপিটাফ লেখা রয়েছে, নিজের তৈরি এপিটাফ। Cast a cold eye on life, on death, horsemen pass by. WBS, June 13, 1865, and death, January 28, 1939. ইয়েটসকে আমরা সচরাচর পড়ে থাকি একজন আধুনিক কবি হিসেবে, মডার্ন কবি হিসেবে। এবার এই মডার্নিজম ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ ঘোরালো। মডার্নিজম বলে একটা জিনিস হয় না, আসলে মডার্নিজম বা আধুনিকতাটা একটা প্লুরাল ব্যাপার। এটা হচ্ছে মডার্নিজমস। আগে যুগের থেকে মডার্নিজম আলাদা কি করে বুঝবো, এই কয়েকটা ছবি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যার মাধ্যমে আমি একটু তোমাদের সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা করে নিতে চাই যে কিভাবে আমরা মডার্নিজমকে আগের যুগ থেকে আলাদা করব। ওপরে বাঁ দিকে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে সেখানেও জিসাস ক্রাইস্ট রয়েছেন, তার ক্রুসিফিকশন হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা মিডিভাল ম্যানুস্ক্রিপ্টের একটা ইলাস্ট্রেশন। ছবিটা তুমি দেখো, আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে জিসাসের দিকে, যে এই লোকটার দিকেই তোমাদেরকে তাকাতে হবে। আমরা সবাই মিলে তাকিয়ে রয়েছি, খুব একটা বিশেষত্ব যে চেহারাটার মধ্যে রয়েছে তা নয়, একটা ইলাস্ট্রেশন ধর্মী ছবি। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিবলিক্যাল যে থিম, যে গল্প জিসাসের ক্রুসিফিকশনের, সেটা ভক্ত মানুষদের কাছে তুলে ধরা। তারা এটা দেখবেন এবং জিসাসের ক্রুসিফিকশনটা সম্পর্কে তারা মনন চিন্তন করতে পারবে। মধ্যযুগে ঈশ্বরই সমস্ত কিছুর কর্তা হিসেবে ধরে নেওয়া হতো। হাঁচি কাশি থেকে শুরু করে মানুষের রাতের ঘুম থেকে শুরু করে খাওয়া হজম হলো কিনা, সমস্ত কিছু ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত ছিল। এবং সেই জন্যই মিডিভাল ওয়ার্ল্ডকে আমরা থিওসেন্ট্রিক বা গড সেন্ট্রিক বলে থাকি। তো এটা হচ্ছে এরকম একটা গড সেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ডের একটা আর্টের নিদর্শন।
তার ঠিক নিচে যে ছবিটা আছে এটা রেনাসাঁ সময়ে জিওত্তর আঁকা ক্রুসিফিক্সনের ছবি। ছবিটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবো যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বদলে গেছে। আগের ছবিতে জিসাসকে খুব আলাদা করে বোঝা যাচ্ছিল না, বোঝানোর জন্য আঙুল দিয়ে তার দিকে ইঙ্গিত করতে হচ্ছিল। পরের ছবিটাতে কিন্তু জিসাস স্বমহিমায় ফোরগ্রাউন্ডে চলে এসেছেন। তার চেহারার মধ্যেও একটা একটা জ্যোতি ঠিকরে বেরোনোর মতো একটা আলো তার শরীরের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে আমরা যদি দেখি। এবং তিনি যে জিসাস সেটা বোঝানো হচ্ছে, তার চারপাশে ওই যে ডানা নিয়ে ছোট ছোট পাখির মতো এঞ্জেলরা, তাদের মাথার পেছনে আলোর বৃত্ত, জিসাসের মাথার পেছনেও তাই, তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং সেন্টস অ্যাপস্টলস যারা আছে তাদের মাথার পেছনেও আলোর বৃত্ত, সাধারণ মানুষের মাথার পেছনে কিন্তু নেই। এই যে দিব্য ব্যাপারটা আছে, সেই দিব্য ব্যাপারটা ছবির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। ছবির টেকনিকও বদলে গেছে, রঙের ব্যবহার থেকে শুরু করে ছবির যে কম্পোজিশন এবং অ্যানাটমিক্যাল যে ড্রয়িং, সমস্ত কিছু বদলে গেছে। ডান দিকে যে বড় ছবিটা রয়েছে এটা ওই 17-18 শতকের ছবি, 17 শতকের শেষে 18 শতক। এটা হচ্ছে রিবেন্সের আঁকা জিসাসের ক্রুসিফিক্সন। এটাকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো নিসর্গ বা ল্যান্ডস্কেপ এখানে একটা অদ্ভুত মাত্রা যোগ করেছে, যেটা আগের ছবির মধ্যে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। জিসাস এখানে একা, জিসাসের মাথার পেছনে জ্যোতির বলয় নেই, কিন্তু আলো ছায়াটাকে এই ছবিতে এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, মুখের ভাবভঙ্গি এবং মানে রিয়ালিজমকে ছবিতে এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে ছবিটা একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে। মানে মধ্যযুগ থেকে আমরা যখন অষ্টম শতকে আসছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কিভাবে বদলে যাচ্ছে আমরা সেটা এই ছবির মধ্যে দিয়ে খানিকটা হলেও বুঝতে পারছি। আগের ছবির মধ্যে ধর্মভাবটাই প্রধান ছিল, পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্ম থেকে আমরা খানিকটা হলেও যুক্তির দিকে সরে আসছি, যদিও মূল বিষয় একই, ছবিটা একটাই গল্পকে আমাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। এবার বাঁদিকে যে ছবিটা আছে সেই ছবিটা ভিক্টোরিয়ান যুগে, এটা ওই ইয়েটসের সময় প্রি রেফায়েলাইটদের আঁকা ছবি, উইলিয়াম হোলম্যান হান্টের আঁকা ছবি শ্যাডো অফ ডেথ, এটা বিখ্যাত প্রি রেফায়েলাইট পেন্টিং। এখানে জিসাসের ক্রুসিফিক্সন হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে নেই এর মধ্যে যা ব্যবহার করা হয়েছে, ছবিটাকে যেভাবে রাখা হয়েছে আমাদের সামনে, এই ব্যক্তিই হচ্ছেন জিসাস এবং তিনি ক্রুসিফাইড হতে চলেছেন। এই ক্রুসিফিক্সনের যে সম্ভাবনা সেটাই ছবির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে সিম্বলিক্যালি। ছবি আরো বেশি রিয়ালিস্টিক হয়েছে, টেকনিক বদলে গেছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিষ্কার তফাৎ। আগে রুবেন্সের যে ছবি দেখলাম এবং সেখান থেকে যখন ভিক্টোরিয়ান যুগের ছবি দেখছি, এই দুটো ছবির মধ্যে একটা বড় তফাৎ আমরা লক্ষ্য করছি। এবার যে ছবিটা নিয়ে আমি মূলত বলবো সেটা হচ্ছে পরের ছবিটা। এটা হচ্ছে আধুনিক যুগে মার্ক শাগালের আঁকা একটা ছবি, এটাও ক্রুসিফিক্সন নিয়ে, কিন্তু ছবিটাকে যে ছবিগুলো ছোট ছোট যে সমস্ত ফিগারগুলোকে দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে সেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্রুসিফাইড জিসাস ততটা গুরুত্বপূর্ণ নন। এখানে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, মানুষের মাইগ্রেশন, যুদ্ধ বিগ্রহ, এই বিষয়গুলোর মাঝে জিসাসকে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাহলে ধর্ম ব্যাপারটার এখানে গুরুত্বপূর্ণ রইল না। এখানে যে সামাজিক বিষয়বস্তু আছে, যে ক্রাইসিসের মধ্যে মানুষ রয়েছে, সেই ক্রাইসিসের কনটেক্সটে আসলে জিসাসের ক্রুসিফিক্সনকে রিইন্টারপ্রেট করা হচ্ছে। তাহলে যখন আমরা আধুনিক যুগে এলাম তখন আমাদের কাছে ক্রাইসিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। আগে সমস্ত কিছু ধর্মকেন্দ্রিক ছিল, তারপর সেটা মানুষ কেন্দ্রিক হলো, তারপর সেটা যুক্তি কেন্দ্রিক হলো। এই যুক্তি কেন্দ্রিকতা আমাদেরকে এমন একটা সমাজে নিয়ে গেল যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের ভালো তো হলোই না, উল্টে অনেক কিছু খারাপ হলো। তখন মানুষ যাবে কোথায়, তার অস্তিত্বের কেন্দ্র কোথায় সে খুঁজবে, চারপাশে সে হাতড়ে বেড়াতে লাগলো, বিভিন্ন বিভিন্ন কেন্দ্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলো এবং সেই কেন্দ্রগুলোকে আঁকড়ে ধরে সে তার জ্ঞান চর্চা, তার বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা এগুলো চালিয়ে যেতে পারে। মডার্নিজম হচ্ছে এই বিভিন্ন ধরনের কেন্দ্রগুলোকে আঁকড়ে ধরে জ্ঞান চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং জীবন চর্চা চালানোর চেষ্টা। এজন্যই এটাকে মডার্নিজম বলা যায় না, মডার্নিজমস বলতে হয়। বিভিন্ন ধরনের মডার্নিজম আসলে একটা ছাতার তলায় ফেলে আমরা এই ক্রাইসিসের কনটেক্সটে বুঝবার চেষ্টা করি। এর সম্পর্কে এটাও বলা হয় যে তিনি শুধু মডার্ন কবি নন, তিনি হচ্ছেন সিম্বলিক কবি। এই সিম্বলিজমটা একটু ছোট্ট করে আলোচনা করে তোমাদের
যে পাঠ্য কবিতাগুলো আছে সেই কবিতাগুলোতে আমি চলে যাব। প্রথমে যে জিনিসটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যালিগেরি। আমরা জানি অনেকে যে একটা জিনিসের যদি দুটো মানে থাকে তাহলে সেটাকে অ্যালিগেরি বলা হয়। একটা হচ্ছে তার সামনের মানে, যেটা সবার চোখের সামনে, আর আরেকটা মানে হচ্ছে তার পেছন, যে মানেটাকে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করতে হয় বা ধীরে ধীরে আবিষ্কার করা যায়। বাঁদিকে যে ছবিটা রয়েছে সেটা কার ছবি? একটা মানুষের ছবি অবশ্যই, কিন্তু একটু ভালো করে মন দিয়ে দেখলে আমরা বুঝবো এটা যীশু খ্রিস্টের ছবি। এটা হচ্ছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা যীশু খ্রিস্টের ছবি। এবারে তিনি কি একজন সাধারণ মানুষ, না তিনি আর কিছু? হাতে যে গোল মতো জিনিসটা ধরে রেখেছেন সেটা কি একটা কাঁচের গোলা নাকি অন্য কিছু? এরকম করে যখন ভাবতে ভাবতে আমরা এগিয়ে যাই তখন আমরা বুঝতে পারি যে হাতের ক্রিস্টাল বলটা হচ্ছে আসলে এই গোটা দুনিয়ার প্রতীক। এটাই হচ্ছে মুন্ডাস, এবং এই গোটা দুনিয়াটাকে যিনি ধরে রেখেছেন তিনিই হচ্ছেন সেভিয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তার ডান হাতটা ব্লেসিং এর মুদ্রাতে আছে, তিনি সবার ভালো হোক এই কামনা করছেন। তার পেছনে আছে অন্ধকার, যে অন্ধকার অসীম, যে অন্ধকারকে আমরা জানতে পারি না, সেই অন্ধকারের মাঝখানে আলোর মতো, জ্যোতির মতো তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই জ্যোতির্ময়ের হাতে রয়েছে এই গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি আশীর্বাদ দিচ্ছেন। তাহলে একটা ছবির বাহ্যিক অর্থ এবং আভ্যন্তরীণ অর্থ ঠিক সেরকম ভাবে কবিতার বা অন্য কোনো শিল্পকর্মের আমরা বুঝবার চেষ্টা করতে পারি, সেটা তখন অ্যালিগরিক্যাল হয়ে। যে কোনো ধরনের অ্যালিগরিক্যাল আর্ট অবজেক্টের মধ্যে বা আর্ট ওয়ার্কের মধ্যে সিম্বলের ব্যবহার করা হয়। সিম্বল জিনিসটা আসলে কি? যে কোনো জিনিসের সিম্বল হতে পারে। যেমন হাতে ওই যে কাঁচের গোলাটা আছে বা ক্রিস্টাল বলটা আছে, সেটা হচ্ছে, আমি যেভাবে বোঝাতে চাইছি যে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সের সিম্বল। সেরকম ভাবেই প্লাস বা ক্রস, সেটা জিসাসের ক্রুসিফিকশনের সিম্বল হতে পারে। আমাদের যে ভাষা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি সেটা সিম্বলিক, কারণ ভাষা দিয়ে ও ভাষার বাইরে অন্য একটা কিছুকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, সচরাচর আমরা তাই করবার চেষ্টা করি। সুতরাং ভাষাটা সিম্বলিক। সেই ভাষা দিয়েই আমরা কবিতা লিখি। কবিতা যখন লিখি তখন সেই কবিতার মধ্যে আমরা সিম্বল ব্যবহার করি। সিম্বল ব্যবহার না করে আমরা কবিতা লিখতে পারি না, কিন্তু সিম্বল ব্যবহার করলেই কোনো কবিতা সিম্বলিক কবিতা বা সিম্বলিস্ট কবিতা হয়ে ওঠে না। এটা আমাদের বোঝা দরকার। 19 শতকে মূলত ফ্রান্সে কিছু কবি আসেন যারা এটা বলতে শুরু করেন যে কবিতার কাজ হচ্ছে ভাষা দিয়ে কোনো কিছুকে নির্দেশ করা নয়, বরং ভাষার বাইরে যে অনির্দিষ্ট জগৎ আছে যার একাধিক স্তরে অর্থ হতে পারে, সেই স্তরগুলোর কথা বলা। মালার্মে, ভার্লেন, রাবো, ভালেরি, এই সমস্ত কবিরা ফরাসি ভাষায় যে ধরনের কবিতা লিখবার চেষ্টা করেছেন তাই দিয়ে তারা ভাষার নির্দিষ্ট অর্থকে বারবার করে ভেঙে দিতে চাইছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন যে ভাষা দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করা যায় না। সিম্বলিস্ট কবিতারও বা সিম্বলিস্ট আর্টেরও সেই জন্য কোনো নির্দিষ্ট অর্থ হয় না। যিনি শিল্পী, তিনি কবি, তিনি এক বা একাধিক স্তরে তার অর্থের কথা ভেবে তার শিল্পকর্ম রচনা করতে পারেন। যিনি পাঠক, তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে যে সেই স্তরে বা তার থেকে বেশি যে কোনো স্তরে, যাকে আমরা বলি ইনফিনিটি, এন, সেই এন স্তর পর্যন্ত তার অর্থ সে তৈরি করে নিতে পারে। ইয়েটসের কাব্যিক গুরু হিসেবে ইয়েটস বারবার করে যাকে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি হচ্ছেন রোমান্টিক কবি উইলিয়াম ব্লেক। উইলিয়াম ব্লেকের কিছু কবিতা আমরা সবাই জানি, যেরকম টাইগার, ল্যাম ইত্যাদি। এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে ল্যাম, টাইগার এগুলো কিছু না কিছু জিনিসের সিম্বল। এই যে সিম্বলগুলো, সেই সিম্বলগুলো ব্লেক কিন্তু নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলো তার পার্সোনাল সিম্বল। কোনটা দিয়ে কি বোঝানো হবে সেটা তিনি নিজে স্থির করেছেন। বাইরের দুনিয়ার সোশ্যাল কনভেনশন দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো স্থির হয়নি। এই ধরনের বেশ কিছু পার্সোনাল সিম্বল ইয়েটসের কবিতার মধ্যেও আমরা পাই। তোমরা যে কবিতাগুলো পড়ছো তার মধ্যেও আছে, যেমন সেখানে জায়ার আছে, সেখানে সোয়ান আছে, সেখানে বাইজেন্টিয়াম আছে, ঠিক সেরকম ভাবে রোজ আছে, ওয়াটার্স আছে, সি আছে। এগুলো সবই হচ্ছে ইয়েটসের কবিতায় ব্যবহার করা সিম্বল। আর্থার সাইমন্স বলে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সিম্বলিস্ট মুভমেন্টের উপরে একটা বই লিখেছিলেন। ইয়েটস এই বইটা পড়ে ফেলেন। সিম্বলিস্ট মুভমেন্ট দ্বারা তিনি খুব ইন্সপায়ার্ড হন, কিন্তু তারপর নিজের মতো করে পার্সোনাল সিম্বলের একটা জগৎ তার ছিল, কারণ তিনি
ইতিমধ্যেই ওই যে থিওসফিক্যাল সোসাইটির কথা বলেছি, তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু অকাল্ট সিম্বল সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেছিলেন, যে সিম্বলগুলোকে তিনি তার কবিতায় নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। আমরা এগিয়ে যাই, বস্তুতপক্ষে আমরা ফিরে আসি আমাদের আলোচনায়। আমি বলেছিলাম আলোচনার একদম শুরুতে যে আমরা মূলত আলোচনা করব কয়েকজন ভারতীয় কবি, চিন্তাবিদ, লেখক, এরা ঠিক কিভাবে ইয়েটসকে দেখেছেন তাই নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এবং ইয়েটসের সম্পর্ক নিয়ে আমরা কথা বলেছি, মোহিনী চ্যাটার্জি এবং ইয়েটসের সম্পর্ক নিয়ে আমরা কথা বলেছি, আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি পুরোহিত স্বামীর সঙ্গে ইয়েটসের সম্পর্ক নিয়ে এবং তার উপনিষদের অনুবাদের কথা আমরা আলোচনা করেছি। এবারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যার নাম আমরা প্রথমেই আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবো, তিনি হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু, যিনি কবিতা পত্রিকার সম্পাদক। এবং এটা ভাবা হয় যে যাকে আমরা রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিতা বলি বাংলা সাহিত্যে, সেই আধুনিক কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু। তার একটা বই আছে সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, সেই বইটা পাওয়া যায়। আমি চাইবো যে উৎসাহী ছাত্রছাত্রী যারা আছে তারা যেন বইটা পড়ে, যদি তারা ইতিমধ্যে না পড়ে থেকে থাকে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কবিতা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে, তার মধ্যে একটি আলোচনা বিশেষ করে ডাব্লিউবিএস কে নিয়ে বা ডাব্লিউবিএস এর প্রসঙ্গ নিয়ে এসে করা হয়েছে। খুব মজাদার কবিতা সেটা, এবং সেটা প্রত্যক্ষভাবে তোমাদের যে সিলেবাসের কবিতা সেই কবিতার সঙ্গে যুক্ত। সেইলিং টু বাইজান্টিয়াম, যেটা লেখা হয়েছিল 1926 সালে, ইয়েটসের অনেক বেশি বয়সের কবিতা, যখন ইয়েটসের বয়স 60 বা 61 বছর হবে। কবিতাটা এইভাবে শুরু হচ্ছে, তোমরা জানো, দ্যাট ইজ নো কান্ট্রি ফর ওল্ড মেন, the young in one other's arms, birds in the trees, those dying generations had their song. বুদ্ধদেব বসু সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথের ওই প্রবন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন যে এই কবিতাটা পড়তে গিয়েই প্রথমে আমার মনে পড়ে যায় একজন ইংরেজ কবির কথা, যার নাম জন কিটস। তিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন যে কবিতাটার নাম হচ্ছে নাইটিঙ্গেল ওড, এবং সেই নাইটিঙ্গেল ওডে নাইটিঙ্গেলের সং, গানের কথা তিনি বলেছেন, যে গান হচ্ছে চির যৌবনের গান। এই দুনিয়া যেখানে যৌবন টেকে না, দুদিন পরে যৌবন নষ্ট হয়ে যায়, প্রেম 4 দিন পরে ভেঙে যায়, মানুষের জীবনটা হচ্ছে কষ্টময় জীবন, সেখান থেকে ওই নাইটিঙ্গেলের গান এমন একটা দুনিয়াতে নিয়ে যেতে পারে যে দুনিয়া চির আনন্দময়, কোনো দুঃখ নেই, কোনো শোক নেই, যেখানে প্রেম ভেঙে যায় না, যেখানে সবকিছু চিরযুবা, চিরজীবী। অথচ ইয়েটস কিন্তু সেই কবিতাটাকে ব্যবহার করছেন বুদ্ধদেব বসুর কথা অনুযায়ী নিজের মতো করে। তিনি এমন একটা দুনিয়ার কথা বলছেন যে দুনিয়াটা হচ্ছে যুবকদেরই দুনিয়া, আনন্দেরই দুনিয়া, যাকে আমরা বলি মজ মস্তির দুনিয়া। সবাই এই মজ মস্তির যে সেন্সুয়াল মিউজিক, সেই সেন্সুয়াল মিউজিকের মধ্যে আটকে আছে, caught in that sensual music. And being caught in that sensual music, they all neglect the monuments of unaging intellect. That is no country for old men. এখানে বুড়ো লোকদের কেউ পাত্তা দেয় না, সবাই যৌবনের আনন্দে মাতোয়ারা। মানুষ জানে যৌবন টিকবে না, all generations would die, death is inevitable. তা সত্ত্বেও মানুষ এই যৌবনের আনন্দে মাতোয়ারা, যৌবনের পরবর্তী অবস্থার কথা কেউ ভাবে না, তার পরবর্তী অবস্থার কথাও কেউ ভাবে না, মৃত্যুর পরে কি এই নিয়ে কেউ কিচ্ছু ভাবে না। এখানে দেখো কবিতাতে 3টে শব্দ আছে, ফিশ, ফ্লেশ অর ফাউল। মাছ জলে থাকে, ফ্লেশ ডাঙার জীবেদের থাকে, আর ফাউল মানে পাখি। 3টে দুনিয়া, একটা হচ্ছে জলের দুনিয়া, একটা ডাঙার দুনিয়া, একটা আকাশের দুনিয়া। এই 3টে দুনিয়া জুড়েই একটা অদ্ভুত বসন্ত ঋতু চলছে, যেখানে সমস্ত জীব মেতে আছে যৌবনের আনন্দে, এবং তারা এটা ভাবছে না যে এই যৌবন চিরস্থায়ী নয়, এই যৌবনের পরে যা কিছু চিরস্থায়ী, যদি কিছু সেরকম থেকে থাকে, তাই নিয়ে কেউ কিছু ভাবছে না। বুদ্ধদেব বসু বলছেন যে কিটসের কবিতা যদি আমরা ঠিকঠাক করে না পড়ে থাকি,
তাহলে ইয়েটসের কবিতাটা বোঝা হয়তো আমাদের পক্ষে একটু কঠিন হবে। ইয়েটস কিটস থেকে সূত্র নিচ্ছেন, কিন্তু তারপর নিজের মতো করে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যেন তিনি কিটসকে প্রশ্ন করতে করতেই এগিয়ে যাচ্ছেন। কিটস যেখানে যৌবনের কথা বলেছেন, ইয়েটস সেখানে বার্ধক্যের কথা বলেছেন। তিনি বলছেন সবাই বলে an aged man is but a paltry thing, ফালতু জিনিস, বুড়ো হয়ে গেছে, কোনো গুরুত্ব নেই, a tattered coat upon a stick। কিন্তু কেউ এটা ভাবে না যে the soul clap its hand and sing and louder sing for every tatter in its mortal dress। কথাগুলো যেন সরাসরি গীতা থেকে নেওয়া। শরীরটা হচ্ছে একটা কাপড়, পুরনো কাপড় যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আত্মা সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু এই যে চিরস্থায়ী আত্মার কথা, এই যে চিরস্থায়ী অবস্থার কথা, যার ক্ষয় নেই, যা অব্যয়, তাই নিয়ে কেউ কিছু আলোচনা করে না। কোথায় আলোচনা করে না? যে কান্ট্রিতে ইয়েটস আছেন সেই কান্ট্রিতে কেউ আলোচনা করে, এবং সেই কান্ট্রিতে আলোচনা করে না বলেই ইয়েটস চলে যেতে চান, সেল করে যেতে চান আরেকটা কান্ট্রিতে। যে কান্ট্রিটা কোথায় আছে? যেখানে কি আছে? দ্য হোলি সিটি অফ বাইজেন্টাইন। তাহলে যা তিনি নিজের কান্ট্রিতে পাচ্ছেন না, সেটা ওই হোলি সিটিতে গিয়ে পাবেন। কি পাবেন? কি পেতে চাইছেন? এই চিরস্থায়ী যে আনন্দ, অবিনাশী অব্যয় যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটা তিনি পেতে চান। পরের যে স্ট্যান্ডাটা আছে এবং তারপরের যে স্ট্যান্ডাটা আছে, সেই দুটোকে ভালো করে বুঝতে গেলে আমাদের কয়েকটা ছবি দেখে নিতে হবে। এই বাইজেন্টিয়াম জায়গাটা কোথায়? সেটা এখন যেটাকে আমরা বলি ইস্তাম্বুল, সেখানে। কনস্ট্যান্টিনোপল মধ্যযুগে। একটা সময়ে বিশ্বাস করা হতো যে রোমান এম্পায়ারকে দুভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্ন রোমান এম্পায়ার। আমাদের যে ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ার, সেই ইস্টার্ন রোমান এম্পায়ারের ক্যাপিটাল ছিল বাইজেন্টিয়াম, ইস্তাম্বুল, এবং সেখানে ইস্ট এবং ওয়েস্টের নলেজ সেটা মিলেমিশে যাচ্ছে। তার ফলে অদ্ভুত ধরনের সাহিত্য, অদ্ভুত ধরনের শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এসব তৈরি হচ্ছে। তারই একটা অনুপম নিদর্শন হচ্ছে আহায়া সোফিয়া বা হেজিয়া সোফিয়া, যেটা রয়েছে ওই ইস্তাম্বুলের ওই বসফরাসের সামনে। এই বিশাল বড়, একটা সময়ে সেটা ছিল গির্জা, তারপরে সেটা হয়েছিল মসজিদ, তারপরে আবার হয়েছিল গির্জা, তারপর মিউজিয়াম, এখন বলা হচ্ছে আবার সেটাকে করে তোলা হবে মসজিদ। একটা অদ্ভুত কন্ট্রোভার্সিয়াল সাইট সেখানে। তার ঠিক ভেতরে যদি আমরা যাই তাহলে দেখবো যে তার ডোমে এইভাবে গোল্ড মোজাইক দিয়ে জিজাসের জীবনের কথা বলা হচ্ছে। সোনা দিয়ে তৈরি করা মোজাইক, সোনা পিটিয়ে তৈরি করা মোজাইক, গোল্ড ফয়েলিং দিয়ে তৈরি করা মোজাইক। আমি ইন্টেরিয়রের ছবিটা দিয়েছি যাতে তোমরা এর যে গ্র্যান্ডিয়ারটা সেটা বুঝতে পারো। তার বাইরেটার ছবি দিয়েছি এবং ডোমটার ছবি দিয়েছি। কবিতাটাকে ফিরে যাই। ভেবে নাও ইয়েটস ওই ডোমের তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওই ডোমের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং তাকিয়ে থেকে বলছেন, ওই যে ছবিটা ডান দিকে ওপরে, সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলছেন, ও sages standing in God's holy fire, as in the gold mosaic of a wall, come from that holy fire, burn in a jaya, and be the singing masters of my soul। সোনা এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, জানো তো। সোনা হচ্ছে এমন একটা ধাতু যেটাতে মরচে পড়ে না, সেজন্য লোকে ভাবতো যে সোনা দিয়ে তৈরি যদি একটা সিরাপ বানানো হয়, সেটা খেলে বোধহয় মানুষ চিরকালই জোয়ান থাকবে। সোনা হচ্ছে এমন একটা ধাতু যেটা সময়ের সাথে সাথে নষ্ট হয় না, তাহলে এটা অবিনাশী, এটা অক্ষয়, এটা অব্যয়। সেরকম একটা গোল্ড মোজাইকের মধ্যে যে সমস্ত সেইন্টসরা রয়েছেন, সেজেসরা রয়েছেন, তাদেরকে কবি ডাকছেন, এসো এসো, তোমরা আমার আত্মা অধিকার করো। যে আত্মা এতদিন পরে এই যে শরীরের পশুটা আছে, সেই শরীরের পশুর সঙ্গে বাঁধা ছিল এবং কামনায় ছটফট করছিল, সেখান থেকে তাকে মুক্তি দাও, তাকে চিরস্থায়ী করো, তাকে অক্ষয় করো, তাকে অবিনাশী করো। যে অবিনশ্বর সত্তার গান আমার দেশে কেউ জানে না, সেই গান আমায় শেখাও। আমি সেই গান গাইতে চাই, আমার কবিতায় সেই অবিনশ্বর সত্তার কথা বলতে চাই। চতুর্থ স্ট্যান্ডাতে যখন যাই তখন আমরা দেখতে পাই যে আর্ট এবং নেচারের মধ্যে এখানে একটা দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। নেচার এই জিনিসটা আর্টের জন্য দরকার, কারণ আর্ট তৈরি করতে গেলে নেচারকে ফলো করতে হবে। কিন্তু আর্টিস্ট নেচারের থেকেও সুন্দর জিনিসপত্র তৈরি করবার চেষ্টা করে থাকে। নেচারে যা কিছু তৈরি হয় তা কিছু ধ্বংস হয়, কিন্তু আর্টে এটা বিশ্বাস করা হয় যে অনেক কিছু জিনিসকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়
আর্টে যদি তাকে নিয়ে যাওয়া যায়। ইয়েটস যেন এই কবিতাতে সেরকমই একটা কিছু বলছেন যে আমি নেচারের মধ্যে থাকতে চাই না, আমি আর্টের দুনিয়ায় চলে যেতে চাই, এবং সেই আর্টের দুনিয়াতে আমি ইটার্নিটি লাভ করতে চাই। যে কোনো কবি, যে কোনো শিল্পী তো আসলে তাই চায়, সে চিরস্থায়ী হতে চায়। সে চায় তার যে কাজ সত্যি সত্যি চিরস্থায়ী নয়, সে চায় না যে তার শরীরটা চিরকাল টিকে থাকুক, কিন্তু সে চায় তার শিল্প চিরকাল টিকে থাকুক। এবং শিল্পকে যদি চিরকাল টিকে থাকতে হয়, তাহলে শিল্পের মধ্যে সেই সেই গুণ থাকতে হবে যে গুণ তাকে চিরকালই টিকে রাখতে সাহায্য করে। এই ধরনের একটা অবিনশ্বর শিল্প তিনি দেখতে পাচ্ছেন ওই বাইজেন্টিয়ামে যে হেজিয়া সোফিয়া আছে, সেই হেজিয়া সোফিয়ার ডোম। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে, ইট ইজ দ্য লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স ফর ইয়েটস, শিক্ষা নিয়ে তিনি তার কবিতাকেও সেই রকম ভাবে তৈরি করতে চাইছেন যে কবিতা হবে চিরস্থায়ী, যে কবিতা হবে অক্ষর, যে কবিতা হবে অব্যয়। আরেকজন বাঙালি কবির কথায় চলে যাই, তার নাম হচ্ছে জীবনানন্দ দাশ। তোমরা জানো তিনি কবিতার কথা বলে একটা বই লিখেছেন, সেখানে তার কতগুলো প্রবন্ধ আছে। সেই প্রবন্ধে বেশ কিছু জায়গায় তিনি ইয়েটসের উল্লেখ করছেন। এই যে উল্লেখগুলো খুব মজাদার কথা, অনেক জায়গাতেই সেগুলো কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জুড়ে তিনি ইয়েটসের কথা বলছেন। মানে তিনি যেহেতু রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের কবি এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি নিজেকে আলাদাভাবে দেখতে চান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চান, ঠিক সেরকম ভাবেই তার আলোচনায় তিনি ইয়েটসকেও আধুনিক কবি হিসেবে ধরে নিলেও তার পরবর্তী আধুনিক কবিদেরকে বেশি আধুনিক বলে মনে করেন, বিশেষ করে ইলিয়টকে, কিন্তু ইয়েটসকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ আমি একটা লাইন কবিতার কথা থেকে তোমাদের শোনাই, যেহেতু বেশি সময় নেই। আজকের মানে এই যুগের তৃতীয় থেকে পঞ্চম, হয়তো ষষ্ঠ দশকের পৃথিবীর কবিতাও সব জায়গায় নিজের যুগকে ব্যাপক ও পরিষ্কারভাবে ধারণা করতে পারেনি, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় আধুনিক কবিদের কেউ কেউ তা পেরেছে, পূর্বজদের চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে ধারণা করবার ও সত্যভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ ও অধিকার লাভ করেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বা ইয়েটস বা ভ্যালেরির মতো পূর্বজদের এই প্রসঙ্গে বাদ দিতে হবে। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বা ইয়েটস বা ভ্যালেরির মতো পূর্বজদের এই প্রসঙ্গে বাদ দিতে হবে। তারা পূর্বজ হলেও ভীষণভাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। জীবনানন্দের নিজের কবিতা সম্পর্কে বারবার করে বলা হয় যে প্রি-রাফায়েলাইটদের সঙ্গে তার কবিতার মিল আছে, তার কবিতার মধ্যে একটা ডিক্যাডেন্স আছে, এই সমস্ত কথা বলা হয়। ইয়েটসের সঙ্গে তার সচরাচর তুলনা করা হয় না, কিন্তু ইয়েটসের সঙ্গে তার তুলনা করবার প্রচুর জায়গা আছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোথাও স্বীকার করেননি যে ইয়েটসের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু পেয়েছেন, কিন্তু তার বেশ কিছু কবিতা আছে যে কবিতাগুলো পড়লে মনে হয় যে তিনি ইয়েটসের একজন সুযোগ্য ছাত্র। এরকমই একটা ছোট কবিতা এখানে আছে, ইয়েটসের কবিতা, হি রিপ্রুভস দ্য কার্লিউ। কার্লিউ একটা পাখি। ও কার্লিউ, cry no more in the air or only to the water in the west, because your crying brings to my mind passion-dimmed eyes and long heavy hair that were shaken out of my breast. There is enough evil in the crying of me. জীবনানন্দের কবিতাটা তার পাশে যদি পড়ি, হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর কেঁদো না কো, উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে। তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে। প্যাশন ডিমড আইজ, পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে রূপ নিয়ে চলে গেছে দূরে, আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুলে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে? হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিঁড়ি নদী। এখানে কতগুলো ছবি আছে, এই সমস্ত ছবিগুলোই হচ্ছে ওই যে কুল পাওয়াকে প্যাস্টেলে আঁকা বাড়ির ছবিটা, এটা ইয়েটসের নিজের আঁকা ছবি। লেডি অগাস্টা গ্রেগরি, যিনি যে থিয়েটার আন্দোলন হয়েছিল, অ্যাবি থিয়েটার কালচারাল মুভমেন্ট, সেই মুভমেন্টের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। নিচে যে ফটোগ্রাফটা আছে সেটা ইয়েটস এবং লেডি গ্রেগরিকে কথোপকথন করতে দেখা যাচ্ছে। আর ডান দিকে যে দুটো ছবি আছে সেই দুটোই হচ্ছে অক্টোবরে ফুলে পার্কের এখনকার ছবি। যে কবিতাটা তোমরা পড়ো, যেটা লেখা হয়েছিল 1916 থেকে 1917 মধ্যে,
কবিতাটার নাম হচ্ছে দ্য ওয়াইল্ড ওয়ান্স অফ ট্রুথ। সেই কবিতাটার শুরুটা কিরকম? The trees are in their autumn beauty, the woodland paths are dry. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. ডান দিকে উপরের ছবিটা দেখো। Under the October twilight, the water mirrors a still sky. এটা আন্দাজ তোমরা করতে পারবে যে কি অসাধারণ নৈসর্গের কথা ইয়েটস এখানে বলছেন। জীবনানন্দের কবিতাতেও কিন্তু এই ধরনের নৈসর্গের কথা আছে। Upon the brimming water among the stones are 950 swans. The 19 autumn has come upon me since I first made my home. এই কবিতাটা একটা অদ্ভুত সুন্দর কবিতা, যার সঙ্গে প্রি-রেফায়েলাইটদের খুব মিল পাওয়া যায়। প্রি-রেফায়েলাইটরা, রোসেটি ইত্যাদি, তারা ভিক্টোরিয়ান যুগে বেছে বেছে কংক্রিট কবিতা লিখবার চেষ্টা করত। তাদের কবিতার মধ্যে এরকম ডিটেল থাকতো যাতে কবিতাগুলোকে একদম পেইন্টিং এর মতো মনে হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ ওই যে ব্লেসেড ডেমোজেল বলে কবিতাটা এবং তার যে করেসপন্ডিং পেইন্টিংটা আছে, দুটো ভাবা যেতে পারে। কবিতাটাতে আছে তার মাথাতে ওই 7টা তারার কথা আছে, ওকে, গুনে গুনে 7টা, দ্য স্টারস ইন আ হেয়ার আর 7। ঠিক সেরকম ভাবে ইয়েটসও এখানে গুনে গুনে বলছেন আর 950 swans। ঠিক সেরকম বলছেন 19th autumn, একদম গুনে গুনে, একদম কংক্রিট, যাতে গোটা ব্যাপারটা তোমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। ঠিক আছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ চেয়েছিলেন একটা সময় 1000 I saw at a glance, খুব বিশ্বাসযোগ্য করতে চেয়েছিলেন, হয়নি খুব বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু এখানে গোটা ব্যাপারটা খুব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার ভয়ঙ্কর চেষ্টা করা হচ্ছে। কেউ বলতে পারবে না যে ওখানে লেডি গ্রেগরির বাড়ির সামনে কুলে পার্কে অটমে সত্যি তিনি কোনো হংস বলাকাকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা, কিন্তু এটা সত্যি যে সেই নৈসর্গের যে সৌন্দর্য, সেই তার যে শান্ত ভাব, সেই শান্ত ভাবটা এই কবিতার মধ্যে একেবারে ভরে আছে, একেবারে পূর্ণ হয়ে আছে। এবং এই কবিতা ফ্লাক্স এবং ফিক্সিটি, মানে যা কিছু সঞ্চরমান এবং যা কিছু স্থির, তার যে প্যারাডক্স, তার যে বৈপরীত্য, সেই বৈপরীত্যের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতি সে কি স্থির নাকি সে সঞ্চরমান? সে কি বদলে যাচ্ছে সময়ে সময়ে, পরিবর্তিত হচ্ছে নাকি সে স্থির? মানুষের জীবন সেটা কি সতত সঞ্চরমান নাকি স্থির? এই যে বৈপরীত্য, এই বৈপরীত্যের ওপরে ভিত্তি করে দ্য ওয়াইল্ড ওয়ান্স এর টুল এই অসাধারণ কবিতাটা লেখা হয়েছে। শেষ লাইনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। বাট নাও দে ড্রিফট অন দ্য স্টিল ওয়াটার। যখন তারা ড্রিফট করে, মিস্টিরিয়াস, বিউটিফুল, among what rushes will they build, by what lakes age or pool, delight men's eyes when I awake someday to find they have flown away. তিনি বুঝতে পারছেন না যে এখন যখন তারা রয়েছে কি সুন্দর তাদের লাগছে, কিন্তু আগামী দিনে তারা যখন অন্য কোথাও চলে যাবে, অন্য কোনো লেকের ধারে চলে যাবে, অন্য মানুষের চোখকে আনন্দ দেবে, তখন আমি কোথায় থাকবো? তাহলে এই যে বৈপরীত্যের জায়গাটা, ফ্লাক্স এবং ফিক্সিটির যে বৈপরীত্যের জায়গাটা, এরা বাইনারি অপোজিট নয়, একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেই যে মজাটা, সেই মজাটা এই কবিতার মধ্যে তিনি রেখেছেন। ডান দিকে আমরা যে কাভারটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা ইয়েটস এর বন্ধু স্টার্জ মুরের করা আমেরিকান এডিশন, যেটা ওয়াইল্ড ওয়ান্স এর টুলে হয়েছিল, একটা কাব্যগ্রন্থ। এই কবিতার শীর্ষ শিরোনামটা কি ব্যবহার করে তারই প্রচ্ছদ। তৃতীয় যে কবি, বাঙালি কবি, যার নিচে ছবি রয়েছে, যিনি দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছিলেন, তিনি হলেন অমিয় চক্রবর্তী। তিনি আরেকবার বাঙালিদের ইয়েটসের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করান। তার হাতের লেখা একটা চিঠি, রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটা চিঠি, যেটা উপরে দেওয়া হয়েছে। তোমরা যদি মন দিয়ে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে সেই চিঠিটা যে কবিতাটাকে নিয়ে আলোচনা করছে, সেই কবিতাটা কিন্তু তোমাদের পাঠ্য কবিতার মধ্যেই একটা। এই কবিতাটা একটা বহু পঠিত, বহু চর্চিত কবিতা, যার নাম হচ্ছে দ্য সেকেন্ড কামিং। 1940 সালের কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথকে তিনি একটা চিঠি লিখেছেন, অমিয় চক্রবর্তী। সেই চিঠিটাতে তিনি বলছেন, পুরী থেকে লিখছেন এই চিঠিটা, বেড়াতে গেছিলেন পুরীতে, সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিটা লিখছেন। লিখে বলছেন যে ইয়েটসের দুটো কবিতার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। এই দুটো কবিতা ইয়েটস আসলে যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন। ওদের রণমত্ত আধুনিকেরা যুদ্ধের গর্বিত আয়োজন দেখে ভেবেছিলেন বোধহয় মানব সভ্যতার চরম দিন ইংল্যান্ডে আসন্ন। এই বুঝি বাইবেল বর্ণিত নূতন আবির্ভাব, সেকেন্ড কামিং।
কিন্তু ইয়েটস সে কথা মানেননি। তার কাছে ধর্ম বা অধর্মের নামে বিপুল নরহত্যার ব্যাপার যন্ত্রবাহিনী বর্বরতা বলেই মনে হয়েছে। তারপর কবিতাটা কোট করছেন, দিয়ে লিখছেন, ব্রিটিশ নৃসিংহ অবতারের উপাসকেরা এটা পড়ে খুশি হননি। আপনার নৈবেদ্য কবিতায় শ্মশানে যে জন্তুদের চিৎকারের কথা আছে, রণসঙ্গীত বিলাসীরা তাদেরই সর্বত্র। ফ্রেঞ্চের দুপারেই তাদের বাসা, বিশেষ করে দুই পারের ডিপ্লোম্যাটদের মন্দিরে। একদিকে ভীত, লাঞ্ছিত, নির্লজ্জ নাজি বর্বরতা যুদ্ধের ভিত গাঁথছিল, অন্যদিকে চতুর, কপট, লুণ্ঠন স্ফীত সাম্রাজ্য শাসকেরা অতি সাবধানে এই যুদ্ধের জন্য কামনা করছিলেন এবং আজ তা ঘটিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। ওদের সমস্ত রেকর্ডে এ বিষয়ে প্রত্যহ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ইম্পিরিয়াল বা অন্য প্রকার যুদ্ধ সঙ্গীত লেখবার অনুরোধ পেয়ে ইয়েটস ঠাট্টার সুরে লিখলেন। ইয়েটসের আরেকটা কবিতা তিনি কোট করে বলছেন, I think it better that in times like these a poet's mouth be silent, for in truth we have no gift to set a statesman right. He has had enough of meddling who can please a young girl in the indolence of a youth, or an old man upon a winter's night. যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছিল। অমিয় চক্রবর্তী এই সময় নানা সমস্যা রবীন্দ্রনাথের কাছে তুলে ধরছিলেন এবং সেই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ইয়েটসের কবিতাগুলিও রবীন্দ্রনাথের কাছে তুলে ধরেন। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ঠিক কিভাবে আমরা, ইয়েটস তখন আর বেঁচে নেই, ইয়েটস মারা গেছেন, সেই সময়েও কিন্তু ইয়েটসের কবিতাকে আমাদের যারা বাংলা আধুনিক কবি তারা নতুন করে গুরুত্ব সহকারে পাঠ করছিলেন, সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করছিলেন, অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন এবং সেগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করতে নেমে পড়েছিলেন। এই যে কবিতা দ্য সেকেন্ড কামিং, আমি আর টেক্সটে যাচ্ছি না, তোমরা টেক্সটটা পড়েছো, সেখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিম্বল আছে, যে সিম্বলটা হচ্ছে জায়ার সিম্বল। হয়তো তোমাদের ইতিমধ্যে ক্লাসে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে জায়ার জিনিসটা কি। যখন সেটাকে আমরা একটা 3 ডাইমেনশনাল শেপে দেখি, সেটা হচ্ছে দুটো কোণ যেটা একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এরা আসলে যেটাকে আমরা বলি ক্রিশ্চিয়ান এরা, তার যে সাইক্লিক্যাল মুভমেন্ট অপোজিট ডিরেকশনে ঘোরে, সেই ব্যাপারটাকেই সেখানে তুলে ধরে। একটা ক্রিশ্চিয়ান এরা যখন শেষ হয় তখন আমরা দেখতে পাই যে একটা যাকে বলে অ্যানার্কি, সেরকম অ্যানার্কির মতো একটা পরিস্থিতি। যুদ্ধ যখন ইউরোপে লেগেছে তখন সেই রকম একটা অ্যানার্কি, এরকম একটা অ্যানার্কিক সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে ইয়েটসের মনে হচ্ছে টার্নিং অ্যান্ড টার্নিং ইন দ্য ওয়াইডেনিং জায়ার, দ্য ফ্যালকন cannot hear the falcon. Things fall apart, the center cannot hear. আর কোনো কিছুকেই সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, এরকম একটা অদ্ভুত জায়গার মধ্যে সমাজ চলে গেছে। মানুষের বিবেক, মানুষের মধ্যে যে ভালো গুণগুলো আছে সেগুলো আর কোনো গুরুত্বই পাচ্ছে না। সমস্ত রকম ইনোসেন্স, আমাদের সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে, রক্তের বন্যায় সেগুলো সব ধুয়ে মুছে গেছে। এরকম একটা দিন জিসাসের ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু সত্যি কি জিসাস আসছেন আমাদেরকে এই অদ্ভুত অবস্থা থেকে মুক্ত করবার জন্য? বাইবেল কে এখানে সাবভার্ট করা হয়েছে। এই কবিতাটার সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে ইট সাবভার্টস দ্য বিবলিক্যাল নোশন অফ দ্য সেকেন্ড কামিং। আমরা যখন ম্যাথিউ পড়ি সেখানে দেখি এখানে লেখা আছে পিপল ডিডন্ট রিয়েলাইজ হোয়াট ওয়াজ গোইং টু হ্যাপেন আনটিল দ্য ফ্লাড কেম এন্ড swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes. 2 men will be working in the field, one will be taken, the other left. 2 women will be grinding flour at the mill, one will be taken, the other left. So you too must keep watch, for you don't know what day your Lord is coming. আমরা ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু ঈশ্বর কি সত্যি আসছেন? এলে কোন রূপে আসছেন? তিনি কি তার করুণা ঘন রূপে আসছেন? A gaze blank and pitiless as the sun, a shape with lion body and the head of a man, reeling shadows of the indignant desert birds, the darkness drops again. এই যে শব্দবন্ধগুলো আছে, শব্দবন্ধগুলো আমাদের কাছে কিন্তু একটা অ্যান্টি ক্রাইস্টের ছবি তুলে ধরে, যিনি আসছেন এই সমস্ত কিছুকে শেষ করে। রিডেমশন আর সম্ভব নয়, এই সমস্ত কিছুকে যদি শেষ না করে দেওয়া হয়, ধ্বংস না করে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু আর কোনো রাস্তা নেই। ঠিক যেন আমাদের নৃসিংহ অবতার
যার কথা একটু আগে অমিয় চক্রবর্তীর চিঠিতে আমরা দেখেছি। এই নৃসিংহ অবতারের ছবিটা রাজা রবি বর্মা, বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রকর, তার আঁকা ছবির যে প্রিন্ট, সেই প্রিন্ট থেকে নেওয়া। আমি যার আলোচনা দিয়ে আজকের কথা শেষের দিকে নিয়ে যাব, তিনি আরেকজন বিখ্যাত ভারতীয় কবি, অনুবাদক, অধ্যাপক। তাকে আমরা অন্য পরিচয়ে চিনি, তার ছেলের পরিচয়ে। তিনি একজন অত্যন্ত বিখ্যাত চিত্র অভিনেতা, তার নাম অমিতাভ বচ্চন। তার বাবা ডক্টর হরিবংশ রায় বচ্চন হিন্দির বিখ্যাত কবি, অনুবাদক, আলোচক। তার প্রকৃত পরিচয় সেটাই, অমিতাভ বচ্চনের বাবা হিসেবে নয়। এবং তিনি হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় সম্ভবত যিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে WBEX এর ওপরে প্রথম পিএইচডি করেন। পিএইচডি সুপারভাইজার ছিলেন প্রফেসর হেন, TR হেন, যিনি নিজে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইয়েটস এর আলোচক, সমালোচক। থিসিসটার নাম WBEX and Occultism। দীর্ঘদিন কেমব্রিজে থাকা এবং তারপরে আয়ারল্যান্ডে ইয়েটস এর পরিবারের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হরিবংশ রায় বচ্চনের হয়েছিল। ইয়েটস এর যে বছর জন্ম শতবর্ষ, সেই বছর তিনি তার এই যে থিসিস WBEX and Occultism সেটা প্রকাশ করেন। তার পাশাপাশি এখনো পর্যন্ত যে কোনো ভারতীয় ভাষায় সর্ববৃহৎ অনুবাদ ইয়েটস এর কবিতা, সেটা তিনি মরকত দ্বীপ কা স্বর হিন্দিতে সেটা প্রকাশ করেছেন। ইয়েটস এর বাড়িতে তিনি গিয়েছেন। ইয়েটস এর যে গোল্ডেন ডন নোটবুক, সেই নোটবুক তিনি নিজের হাতে দেখে, পড়ে, ইয়েটস এর স্ত্রী জর্জি ইয়েটস এর সঙ্গে আলোচনা করে, এমনকি ইয়েটস এর ওই বিখ্যাত আংটি নিজের আঙ্গুলে পরে ফেলবার সুযোগও তিনি পেয়েছেন। এতটা নৈকট্য ইয়েটস এর সঙ্গে একজন ভারতীয় হিসেবে সম্ভবত এর আগে কেউ তৈরি করতে পারেনি। যদিও হরিবংশ রায় বচ্চনের এই যে ইয়েটস এর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক এখনো পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে অনালোচিত। দু একটা জায়গা ছাড়া এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যে কবিতার বইটা তিনি অনুবাদ করেছিলেন, অনুবাদ হিন্দি কবিতা ইয়েটস এর, সেটার নাম হচ্ছে মরকত দ্বীপ কা স্বর। মরকত মানে কি? মরকত মানে হচ্ছে পান্না, এমরাল্ড। এটা হচ্ছে স্পেস থেকে তোলা আয়ারল্যান্ডের ছবি, যেখানে আয়ারল্যান্ডকে এরকম দেখতে লাগে, এরকম সবুজ। সেজন্যই বোধ হয় আয়ারল্যান্ডকে বলা হয় দ্য এমরাল্ড আইল্যান্ড বা মরকত দ্বীপ। ইয়েটস এর কবিতা হচ্ছে দ্য ভয়েস অফ আয়ারল্যান্ড বা মরকত দ্বীপ কা স্বর। রবীন্দ্রনাথও, মজার ব্যাপার হচ্ছে ইয়েটস সম্পর্কে যে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেখানে কবিবন্ধু WBEX কে এই আয়ারল্যান্ডের স্বর এই অভিধাতেই ভূষিত করেছেন। হরিবংশ রায় বচ্চন সেই পথেই যাচ্ছেন এবং ইয়েটস এর কবিতায় ভারতীয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত অকাল্ট বিষয়গুলো আছে, সেই বিষয়গুলোর আলোচনা করবার পাশাপাশি, আলোচনা করবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কিন্তু এই কবিতার অনুবাদগুলো করেছিলেন, যেগুলো পরবর্তীকালে তিনি প্রকাশ করেন। আমাদের সিলেবাসে যে 3টে কবিতা আছে, তার মধ্যে 2টো কবিতার অনুবাদ তার ওই বইয়ের মধ্যে রয়েছে। এটা হচ্ছে দ্য ওয়াইল্ড সোয়ান এট ফুলের অনুবাদ, জঙ্গলি হंस, तरुओं के ऊपर है पतझड़ की सुंदरता, जंगल के पथ सूख गए हैं अक्टूबर की गोधूली में, शांत गाते पानी के अंदर गाने पानी के अंदर प्रतिबिंबित हैं, पथरीले छिछले तट पर फैले पानी में हंस एक कम 60 खड़े। प्रथम गिना जब उनको मैंने, तब से मुझ पर से होकर पतझड़ एक कम 20 गए हैं, गिनना खत्म न कर पाया था देखा मैंने, उठे गगन में सहसा वे सब, वे सरसराते डैनों में मार मार कर इधर उधर में बिस्तर अधर में अलग अलग वे लंबे चक्कर लगे लगा। शानदार उनकी उड़ान मैंने देखी थी और हृदय जब मेरा भारी, तब से सब कुछ बदल गया है, जब मैं पहली बार इसी पथरीले छिछले तट पर घूमा था, हल्के पांव से, उनसे हल्के मन से, और सुनी थी गोधूली में सिर के ऊपर उनकी ढेनों की आवाजें, रजत घंटियां बजती हैं जो धीमे, अब भी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেকটা আমরা বলেছি, অনেক কিছু আলোচনা করেছি, সুতরাং কবিতাটা পুরো এখন পড়বার কোনো কারণ নেই। এই কবিতাটা দ্য সেকেন্ড কামিং, তার ট্রান্সলেশনটা খানিকটা পড়বার প্রয়োজনীয়তা আছে, যেখান থেকে তোমাদের মনে হবে, বুঝতে পারবে তোমরা যে অনুবাদ হলে কি হয়।
আমরা তো সবসময় যখন কোনো একটা জিনিসকে অনুবাদ করি তখন আমাদের কনটেক্সট থেকে অনুবাদ করি, আমাদের ভাষার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন ইংরেজদের সময়ে বাগবাজারের রাস্তা ধরে যখন একজন সাহেব তার নায়েবকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দেখলেন রাস্তার ধারে একটা মিষ্টির দোকানে কালো রঙের লোহার কড়াইতে রসের উপর সাদা সাদা কিছু জিনিস ভাসছে। তো তখন তিনি বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবু হোয়াট আর দিস? বাবু বললেন, স্যার দিস আর সফট মিল্ক পটেটোজ ইন সুগার জুস। প্রকৃতপক্ষে তিনি রসগোল্লা বোঝাতে চেয়েছিলেন। রসগোল্লার জন্য যেহেতু ইংরেজিতে কোনো শব্দ নেই, তাহলে শব্দ তৈরি করতে হচ্ছে, এবং সেই জন্যই রসগোল্লা হয়ে উঠলো সফট মিল্ক পটেটোজ ইন সুগার জুস। অনুবাদ করতে গেলে আমাদের এই ধরনের সফট মিল্ক পটেটোজ তৈরি করতে হয়। पुनरागमन द सेकंड कमिंग, क्रम से बढ़ती हुई परिधि में चक्कर देकर ऊपर उठता, बाज नहीं वो सुन सकता है बाज बाज जो नीचे कहता, चीजें टूट टूट गिरती है केंद्र संभाल नहीं पाता है, एक अराजकता जगती पर चढ़ बैठी है, बाघ तोड़कर खूनी ज्वार बढ़ा आता है और सब जगह भोले भोलेपन की दुनिया डूब गई, आज बड़े विश्वास रिक्त हैं और विषम कुंठा छोटों में भरी हुई, निश्चय ही इल्हाम नया हो गया। शब्द का इंटरेस्टिंग, इल्हाम नया होने वाला है, निश्चय ही ईशा का पुनरागमन पास है। पुनरागमन शब्द क्या मेरे मुंह से निकला, ऊपर को उठ गई जवनिका, पड़ी हुई युग युग की श्रुति पर और भयंकर विस्मयकारी दृश्य एक आंखों के आगे, इस बालुकामय मरुधर में एक शक्ल नर के सर पर नाहर धड़की फटी फटी सी आंखों वाली, जिनम दिनम सूरज की सी भरी रोशनी धीमे धीमे पांव बढ़ाते आगे जाती, उसने चारों ओर घूमते रेगिस्तानी क्रुद्ध परिंदे के पर द्वार एटसेट्रा। सो যখন আমরা এই অনুবাদটাকে ইংরেজির পাশে রেখে পড়ি, তখন আমরা দেখতে পাই অনেক জায়গায় এরকম আছে যেখানে হরিবংশ রায় বচ্চন কবিতাটাকে হিন্দিতে এক্সপ্লেন করেছেন, অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি এক্সপ্লেন করছেন। অনেক জায়গায় নিজের মতো করে বাদ দিয়েছেন, প্রয়োজনীয়তা ছিল না মনে করেছেন, বাদ দিয়েছেন। সুতরাং তার কিছু মুভস আছে, কিছু স্ট্র্যাটেজিস আছে, যেগুলোর মধ্যে দিয়ে তিনি ইয়েটসের কবিতাকে আমাদের কাছে যারা হিন্দি ভাষী তাদের কাছে মূলত রিইন্ট্রোডিউস করেছেন। আর ইয়েটসের কবিতা কতটা আছে আমি জানি না, অধিকাংশই হরিবংশ রায় বচ্চনের কবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং হরিবংশ রায় বচ্চন তার নিজের জীবনেও যে কবিতা লিখেছেন সেখানেও ইয়েটসের কবিতার একটা অদ্ভুত প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। আমি আজকের এই প্রেজেন্টেশনটা আর বেশিক্ষণ দীর্ঘায়িত না করে এখানে শেষ করব। যে ছবিটা দিয়ে আমরা শেষ করছি সেই ছবিটা ডব্লিউ.বি. ইয়েটসের আঁকা একটা ছবি। এটা একটা প্যাস্টেল। এখানে গ্যালোয়ে বলে একটা জায়গা আছে, যারা জন মিলিংটন সিঞ্জের রাইজ টু দ্য সি পড়েছো তারা সবাই জানো। গ্যালোয়ে ফেয়ার বলে একটা জিনিস হয়, হতো। আয়ারল্যান্ডের যে নৈসর্গ প্রতি ইয়েটসের যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে সম্ভবত কম বয়সের আঁকা একটা পেন্টিং। আমি দেবাদিত্য এবং ছাত্রছাত্রী যারা আছে তাদের সবার অনুমতি নিয়ে এখানে আমার প্রেজেন্টেশনটাকে শেষ করছি। এবার যদি কারো কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে, কিছু থাকে, তাদেরকে আমি স্বাগত জানাবো। I am really out of words. I suddenly ran out of words because I had so many things to I had so many things to encounter during this presentation, one by one in rapid succession, and I think the audience too would be a little overwhelmed with this extremely enriching and spellbinding presentation, and the wonderful way you recited the lines, sir. Yes, I agree with Shangomitra. This is one of the best presentation on Yeats that I have ever had the fortune to listen to. তবুও মানে আমাদের সেশনের নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের থেকে বা অডিয়েন্সের থেকে প্রশ্ন আমাদের এক্সপেক্ট করার। সংঘমিত্রা জানিয়েছেন যে your wonderful voice and delivery put a spell on me, and yes, I again would agree with her. ওকে, প্রসেনজিতের প্রশ্ন আমরা প্রথমেই পেয়েছি। প্রসেনজিৎ আমাদের ছাত্র,
why most of the Indian poets are interested to know about W.B. Yeats? আমার শোনা যাচ্ছে? স্যার, Am I audible? শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। দেখো, মোস্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান পোয়েটস বললে ভুল হবে। সাম অফ দ্য ইন্ডিয়ান পোয়েটস এটা বললে বোধহয় ঠিক বলা হয়। আমাদের তিনটে জিনিস মাথায় রাখতে হবে। প্রথম জিনিস হচ্ছে যে অবশ্যই যে সমস্ত কবিরা W.B. Yeats-কে নিয়ে ইন্টারেস্টেড, ভারতীয় কবিরা, তারা সবাই আধুনিক কবি। এবারে ইউরোপে বা ইংল্যান্ডে এরকম ভাবা হয় যে শিল্পে, সাহিত্যে, চিন্তা ভাবনায় আধুনিকতা এসেছে অনেক আগে, এবং আমাদের এখানে আধুনিকতা এসেছে তারপরে, সেই আধুনিকতার হাত ধরে। যদি তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য এই ব্যাপারটাকে আমরা মেনে নিই, না মেনে নেওয়ারও যথেষ্ট কারণ আছে, সেখানে আমি যাব না। প্রথমে যদি মেনে নিই যে হ্যাঁ, ওখান থেকে আধুনিকতা আমাদের এখানে এসেছে, ওখান থেকে হাত ধরে আমরা আধুনিকতাকে এখানে নিয়ে এসেছি, তাহলে প্রথমে যে জিনিসটা স্বীকার করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যারা কবি, আমাদের যারা শিল্পী, আমাদের যারা চিন্তাবিদ, তারাও কিন্তু আধুনিক হবার একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। যদি প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করতেন তাহলে আধুনিকতাকে তারা ওখান থেকে এখানে নিয়ে আসতে চাইতেন। এই প্রয়োজনীয়তাটা ওখানে যেরকম, এখানেও যে সেরকম, এরকম ভাবলে ভুল হবে। আমি একটু আগেই বললাম যে ইউরোপের প্রয়োজনীয়তাটা কি, তাদের ক্রাইসিসের জায়গাটা কোথায়, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে যে আসছে, কিভাবে তাদের তাদের অস্তিত্বের কেন্দ্র পরিবর্তিত হতে হতে আসছে, এবং আধুনিক যুগে কি ধরনের ক্রাইসিসের মুখোমুখি তারা হচ্ছে, যে ক্রাইসিস থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য তাদের কাছে আধুনিক হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর একটা সামাজিক অর্থনৈতিক একটা জায়গাও আছে, সেটাতে আবার গেলে আরো ব্যাপারটা অনেক দীর্ঘায়িত হয়, আমি ছোট করে বলছি। তো সেই ক্রাইসিসটাকে তারা অ্যাড্রেস করতে চেয়েছে তাদের মতো। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সেই ক্রাইসিস জনিত যে হতাশা থেকে তারা বেরিয়ে আসার জন্য আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করেছিল, তার নিরিখে আমাদের আধুনিকতা, যখন আমরা আধুনিক হতে চাইছি সেই সময়টাকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখবো আমরা হতাশ নই, আমরা অনেক বেশি আশাবাদী। এবং সেটা হচ্ছে আমাদের ওই যে স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ। তখন কিন্তু আমরা জানি যে স্বাধীনতা আমাদের চোখের সামনে, ভোর কিছুদিন পরই হবে, অন্ধকার আমাদেরকে চিরকাল ডুবিয়ে রাখতে পারবে না, আমাদের সমস্ত আন্দোলন সেই ভোরের দিকে। এবং সেই ভোরটাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য, যাতে খুব তাড়াতাড়ি সেই ভোরের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি, সেই জন্য আমাদের আধুনিক হওয়ার দরকার আছে। আধুনিক হতে গেলে, ধরে নাও কবিতায় যদি আধুনিক হতে হয়, তাহলে পূর্বতন যে সমস্ত কবিরা আছেন, এই যে জীবনানন্দ পড়ছিলাম, জীবনানন্দ বলছিলেন যে পরবর্তী কবিদের আধুনিক হতে গেলে কি করতে হবে ইত্যাদি, কবিতার কথা বইটা খুব পড়া উচিত। সেখানে তারা বারবার করে বলছেন যে কাব্য ভাষাকে বদলে ফেলতে। পুরনো কবিরা, সম্মানীয় কবি, অনেকে খুব ভালো কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তারা যে বিষয় নিয়ে লিখেছেন এবং যে ভাষাতে সেগুলো লিখেছেন, সেই বিষয় এবং ভাষা নিয়ে বর্তমান অবস্থাতে যে সমস্যা, সেই সমস্যাতে সেইভাবে কবিতা লেখা যায়। তাহলে ভাষা বদলাতে হবে। এবার এই ভাষাটা যে বদলাবো আমি, সেই ভাষা বদলানোর শিক্ষাটা আমি কোথায় পাবো, কোথাও থেকে পেতে হবে। তাহলে আমরা তো সবাই ফ্রেঞ্চ জানি না, যে ফ্রান্স থেকে শিখবো। আমরা তো সবাই ইটালিয়ান জানি না, ইটালি থেকে শিখবো। জার্মান জানি না, যারা জানেন ভালো কথা, অধিকাংশই জানেন না। আমাদের কাছে সেই সময় একটাই বিদেশি ভাষা ছিল যেটা অধিকাংশ লোকজন জানত, এটা হচ্ছে ইংরেজি। তাহলে ইংরেজিতে যে সমস্ত আধুনিক কবিরা কবিতা লিখছেন, সেই সমস্ত কবিদেরকে পড়তে হবে, তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে। অনেকেই ছিলেন সেটা, এজরা পাউন্ডও ছিলেন, এলিয়টও ছিলেন, ইয়েটসও ছিলেন। আমি আজকের আলোচনায় শুধুমাত্র ইয়েটস প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম, তার মানে এই নয় যে আমাদের আধুনিক কবিরা এলিয়টের কাছ থেকে শেখেননি, প্রচুর জিনিস শিখেছেন। বরং এলিয়টকে অ্যাকনলেজ করেছেন তারা অনেক বেশি, এলিয়টের অনুবাদ হয়েছে অনেক বেশি। যেরকম ভাবে হিন্দিতে ইয়েটসের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়েছে, সেরকম ভাবে বাংলাতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত ইয়েটসের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়নি। এলিয়টের হয়েছে, বিষ্ণুদেব করেছেন, ওই সময়ই করেছেন। ঠিক আছে? তো এজরা পাউন্ডকে নিয়েও আমরা যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেছি। হিন্দিতে আমরা এজরা পাউন্ডকে নিয়ে ভেবেছি, উর্দুতে আমরা এজরা পাউন্ডকে নিয়ে ভেবেছি, এবং বাংলাতেও আমরা এজরা পাউন্ডকে নিয়ে কম ভেবেছি, কিন্তু ভেবেছি।
অন্যান্য আর যে সমস্ত সেসিল ডে লিভিস, ওডেন, ম্যাকনিস, স্পেন্ডার, লার্কিন, এদেরকে নিয়েও কিন্তু বাংলাতে ভাবা হয়েছে পরবর্তীকালে, ইয়েটস পরবর্তী কবিতা। সুতরাং যদি এটা বলা হয় যে অধিকাংশ ভারতীয় কবি ইয়েটসকে নিয়ে কেন ইন্টারেস্টেড ছিলেন, তাহলে প্রশ্নটা সঠিক নয়। বরং আমার মনে হয় প্রশ্নটা এইভাবে হওয়া উচিত ছিল যে যারা ইয়েটসকে নিয়ে ইন্টারেস্টেড ছিলেন তাদের ইন্টারেস্টেড হওয়ার কারণ কি। একটা কারণ তো আমি বললাম যে ইয়েটসের কাছ থেকে ভাব এবং ভাষা শিক্ষণীয় ছিল। আরেকটা কারণ আছে, সেটা খুব বড় কারণ। তিনি বুদ্ধদেব বসুই হন বা জীবনানন্দ দাসই হন বা ধরো বাংলায় অন্য কোনো আধুনিক কবি হন, তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা খুব কঠিন। অথচ রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল সুর হচ্ছে রোম্যান্টিক, যেটা কিন্তু পরবর্তীকালের আধুনিক কবিদের সঙ্গে মেলে না। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে তারা অগ্রাহ্য করতে পারেন না, কারণ সুর রোম্যান্টিক হলেও সেই রোম্যান্টিকতার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতাকে পুনরাবিষ্কার করছে। ইয়েটসের ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো শেষের দিকটা নয়, মোটামুটি ভাবে 75% বলা যেতে পারে তার কেরিয়ার হচ্ছে রোম্যান্টিক। তার প্রধান সুর হচ্ছে রোম্যান্টিকতার সুর, যেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের বড় মিল। এবং রোম্যান্টিক হওয়া সত্ত্বেও লাস্ট অফ দ্য রোম্যান্টিক্স তিনি বলেছেন নিজেকে, শেষ রোম্যান্টিক। শেষ রোম্যান্টিক হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তিনি হচ্ছেন এরকম একজন কবি যার সঙ্গে আধুনিকতার একটা পরিষ্কার সম্পর্ক আছে, তিনি একটা সেতুর মতো রোম্যান্টিসিজম থেকে আমাদেরকে আধুনিকতার দিকে নিয়ে। আরো একটা কারণ, যে কারণটা ইদানিং আমরা আবিষ্কার করেছি, সেটা হচ্ছে এই কলোনিয়াল এক্সপিরিয়েন্স, যেটা ভারতেরও ছিল, আয়ারল্যান্ডেরও ছিল। সেই কনটেক্সটে যদি আজকের দিনে আমরা ইয়েটসের কবিতা পড়ি, জাহান রমজানি এরকম বেশ কিছু ক্রিটিক আছেন, এবং এডওয়ার্ড সাইদ নিজে ইয়েটসের উপর লেখালেখি করেছেন, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের পিএইচডি থিসিস ইয়েটসের উপরে, সিমাস ডিন ইয়েটসের উপর লেখালেখি করেছেন। এদের লেখাগুলো যদি আমরা পড়ি তাহলে আমরা দেখবো যে কলোনিয়াল এক্সপিরিয়েন্সকে মেটাফরের মধ্যে দিয়ে ইয়েটস কিন্তু অসাধারণভাবে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছিল। এবং তার ফলে ইয়েটসের কবিতা পড়তে গিয়ে ইয়েটসের সঙ্গে ভারতীয় কবিরা কোনো একটা জায়গায় নৈকট্য বারবার করে খুঁজে পান, আজও পান। এবং আমার মনে হয়, যেটুকু আমি পড়াশোনা করেছি, এইগুলোই হচ্ছে প্রধান কারণ যার ফলে ভারতীয় কবিরা ইয়েটসকে পছন্দ করছে। অত্যন্ত মনোগ্রাহী একটি ব্যাখ্যা। মানে আজকে কোনটা কম মনোগ্রাহী এবং সব দিক থেকে এনরিচিং হচ্ছে সেটা বলা আমার পক্ষে খুব কঠিন। আমি এখনো ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করব, যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে তবে এরকম প্রশ্ন করো না যার উত্তর দেওয়া খুব মানে বৃহৎ একটা আলোচনা রাখে, তার কারণ আমরা অনেকটাই সময় নিয়েছি স্যারের। আর আজকে রবিবারের দিন, পঞ্চমীর দিন, তোমরা এসেছো এটাও আমার ভালো লাগছে, তবে স্যারও অনেকটা সময় আমাদের দিচ্ছেন। তাও বলছি, মানে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্যারকে একটি প্রশ্ন করব। আসলে আমার নিজের কাছে ডাব্লিউবিএটস এর কবিতা, ডাব্লিউবিএটস এর চিন্তা ভাবনা খুব বিশেষ একটি জায়গা রাখে। যবে থেকে আমি ডাব্লিউবিএটস এর কবিতা পড়েছি, এখনো আমি নিজেকে ডাব্লিউবিএটস এর একজন পাঠকই মনে করি এবং তাই থাকবো। আহ স্যার, ডাব্লিউবিএটস এর কবিতা নিয়ে আলোচনা আর অকাল্টিজমের কথা উঠে আসবে না এ হতেই পারে না। আপনি সে জায়গাটি দারুণভাবে ছুঁয়ে গেছেন, শুধু ছুঁয়েই যাননি, বোধহয় আমাদের এগোনোর অনেকটা সংকেতও দিয়ে গেছেন। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে ডাব্লিউবিএটস পড়াতে গিয়ে বারবারই আমার মনে হয়েছে যে অকাল্টিজম এই ব্যাপারটিকে তো 4-5টা সেন্টেন্সে কিংবা একটা প্যারাগ্রাফেও বেঁধে ফেলা ভীষণ কঠিন। তবুও মানে ডাব্লিউবিএটস এর আলোচনার ক্ষেত্রে যদি অকাল্টিজমকে আমরা রাখি, তাহলে অকাল্টিজমের কোন দিকগুলির কথা আমাদের একটু ভাবা দরকার, এই জায়গাটা নিয়ে যদি আপনি দু চার কথা বলেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। প্রথম কথা হচ্ছে যে যদি এটা ধরে নেওয়া হয় যে ভারতবর্ষ এরকম একটা দেশ যেখানে ঘরে ঘরে অকাল্টিজম ব্যাপারটা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আছে, এটা সত্যি কথা নয়, কিন্তু যদি ধরে নিই তা সত্ত্বেও আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে একজন কবিকে যখন আমরা কবি হিসেবে পড়ব, তখন কিন্তু
তিনি অকাল্টিজমের সঙ্গে যুক্ত, সেই জন্য তাকে পড়তে আমরা বাধ্য হচ্ছি, বা সেই জন্য আমরা তাকে পড়ছি, এইটা কিন্তু সঠিক রাস্তা, সঠিক পন্থা নয়। কবির ক্ষেত্রে কবিতাটাই প্রধান। অকাল্টিজমের সঙ্গে তার যদি কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সে যোগাযোগ যত নিবিড়ই হোক না কেন, সেটা যদি থেকেও থাকে, সেই আলোচনায় আমরা পরে যাব। প্রাথমিকভাবে তো কবিতার আলোচনার মধ্যেই, শিল্পের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। দ্বিতীয় ব্যাপার, যে ভিশন বলে যে ইয়েটসের বইটা আছে, যেটাকে মূলত তার যে অকাল্ট ধ্যান ধারণা আছে, এই ধ্যান ধারণার ম্যানুয়াল হিসেবে ভাবা। অনেক ক্রিটিক এটা চেষ্টা করেছেন যে আগে ভিশনটা পড়ে সেটা বুঝে তারপরে ইয়েটসের কবিতার মধ্যে ঢুকে তারপর সেই ভিশনের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ইয়েটসের কবিতার ব্যাখ্যা করবেন এবং তার অর্থ উদ্ধার করবেন। সেটা একটা অদ্ভুত দুরূহ ব্যাপার, কারণ ভিশন বইটা আমি নিজে পড়বার চেষ্টা করেছি, খানিক দূর পর্যন্ত পড়েছি, পুরোটা পড়ে উঠতে পারিনি, অনেকটা বুঝতে পারি। তো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ওখানে তিনি ঠিক যেভাবে এই সমস্ত অকাল্ট প্র্যাকটিসেস, অকাল্ট সিম্বলস এবং অকাল্ট বিলিফের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন, কবিতার ক্ষেত্রে যে ঠিক একইভাবেই করেছেন এটা তো মানে বিশ্বাস করবার কোনো সূত্র তিনি দিয়ে যাননি। মানে তিনি তো কখনোই মানে ভিশনটাকে, বইটাকে তার যে কালেক্টেড পোয়েমস, এই কালেক্টেড পোয়েমসের নোটস হিসেবে পড়তে হবে এরকম কোনো প্রেসক্রিপশন তিনি কখনোই করবেন। এটা গেল 2 নম্বর কথা। সুতরাং সমস্ত কিছু আমাদের জানবার প্রয়োজন নেই, আমরা আমাদের মতো করে সেটাকে পড়বার চেষ্টা করতে পারি। যেটা অডেনের ওই কবিতার মধ্যেও বলা আছে যে সেই কবিতা এখন সম্পূর্ণ আমাদের। অকাল্ট যে প্র্যাকটিসের জায়গাটা সেটা ব্যক্তি ইয়েটসের জীবনের সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং এখন ইয়েটসের কবিতা সেই ব্যক্তি ইয়েটস থেকে অনেকখানি মুক্ত। তিনি আমাদের সবার, সুতরাং আমাদের সবার অধিকার আছে তাকে আমাদের মতো করে বাঁচিয়ে রাখবার, টিকিয়ে রাখবার এবং তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট। থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ইয়েটসের কবিতাগুলোকে ভালো করে দেখি তাহলে দেখবো যে কবিতাগুলো, এটা ব্লেকের ক্ষেত্রেও সত্যি, এবং আমি যখন ওই এ কে রামানুজন নিয়ে কাজ করেছিলাম তখনও এটা দেখেছিলাম, এটা এ কে রামানুজনের ক্ষেত্রে খানিকটা করে সত্যি। সেটা হচ্ছে কবিতাগুলো যেন একটা ওই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, মানে যেমন গিটার বা সেতার বা বীণা, তার তারের মতো টিউন করা আছে। যদি প্রপারলি টিউনড হয় তাহলে তুমি যদি একটা তারকে ছোঁও, আমরা যদি একটা তারকে ছুঁই তাহলে বাকি তারগুলোর মধ্যে অনুরণন ফিরে যায়। ঠিক একইভাবে ইয়েটসের একটা কবিতা ছুলে তার অনুরণন অন্য একটা কবিতাতে গিয়ে খুলে পড়ে। ব্লেকের একটা কবিতা ছুলে তার অনুরণন আরো অনেকগুলো কবিতাতে খুলে পড়ে। একটা কবিতা তার শব্দ, তার সিম্বল, তার ছন্দ এবং তার যে ভাব, এই সমস্ত জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে যুক্ত, এই গোটাটা মিলে একটা পোয়েটিক ইউনিভার্স, একটা তার স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব আছে, যেখানে একটা অংশ বা একটা ইউনিট, কবিতাগুলোকে যদি আমরা ইউনিট ধরি বা অর্গান ধরি, আরেকটার সঙ্গে কিন্তু সংযুক্ত। এই যে সিস্টেম, এই সিস্টেমটাকে যদি আমাকে প্রপারলি এক্সপ্লোর করতে হয়, ঠিকঠাক করে এক্সপ্লোর করতে হয়, তাহলে কোথাও না কোথাও আমাকে ওই ভিশন বইটার সাহায্য নিতে হয়। কারণ ভিশনেও আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেটা দেয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইরকম একটা সিস্টেম, যে সিস্টেমটা কাব্যিক সিস্টেম নয়, যে সিস্টেমটা অকাল সিস্টেম, এবং যে সিস্টেমের একটা অংশের সঙ্গে আরেকটা অংশের যোগাযোগ রয়েছে। এই যোগাযোগের ব্যাপারটা, এই একটা সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, এইটা শিখবার জন্য কোনো না কোনো জায়গায় আমার মনে হয় যে ভিশন বইটা এবং এই অকাল প্র্যাকটিসটা আমাদের বোঝা দরকার। শেষ চিঠি, সেটা হচ্ছে ঠিক একটু আগেই যেটা বললাম প্রসেনজিৎকে বলতে গিয়ে, যে কাব্য ভাষা নতুন করে নির্মাণ করতে হবে, টু মেক ইট নিউ। এই যে চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জের জন্য তো আমার একটা রিসোর্স চাই। ভারতীয় কবিদের কাছে রিসোর্স ইয়েটস হলেও হতে পারে। ইয়েটসের কাছে রিসোর্স কি? ইয়েটসের কাছে
ক্রিশ্চিয়ানিটি এবং যে থিওলজিক্যাল টেক্সটগুলো আছে সেগুলো কি রিসোর্স? সবাই তো সেই পথেই চলেছিল, কোনো সদুত্তর তো খুঁজে পায়নি সামাজিক সমস্যা বা ব্যক্তিগত যে ক্রাইসিস তা। সুতরাং যে সাবকালচার গুলো আছে সেই সাবকালচার গুলোর মধ্যে ঢুকে দেখবার চেষ্টা করা যেতে পারে যে সেখান থেকে কোনো সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। সেজন্য বোমে, স্পেডেনবার্গ, জুইশ কাবালা, থিওসফি, শঙ্কর বেদান্ত, ভারতীয় দর্শন, উপনিষদ, ভগবদ গীতা, এই জায়গাতে গিয়ে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিয়ে আসা যায় কিনা, যা দিয়ে এই ধরনের একটা বিশ্বাসের একটা সিস্টেম তৈরি করা যায় কিনা, যার ওপরে ভিত্তি করে কবিতাগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। দান্তে উদাহরণস্বরূপ ইয়েটসের কাছে একটা বড় মডেল ছিল। দান্তের যেরকম তিনি ব্লেকের মতো হতে চাইতেন, ইয়েটস যেরকম ব্লেকের মতো কবি হতে চাইতেন, শেক্সপিয়ারের মতো হতে চাইতেন, সেরকম দান্তের মতো কবি হতে চাইতেন। এবং তিনি বারবার করে বলেছেন যে দান্তে যখন তার ডিভাইন কমেডি লিখেছিলেন তখন তার ডিভাইন কমেডির পেছনে অগাস্টিন, অ্যাকুইনাস, এদের একটা সিস্টেম ছিল তৈরি করা, যেটা তিনি রেডিমেড পেয়ে গেছিলেন এবং তার উপরে তিনি মহাকাব্যটা তৈরি করতে পেরেছিলেন। ওনার একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন। ইয়েটসের কাছে সেটা ছিল না, সুতরাং ইয়েটসকে সেটা বানাতে হচ্ছে এবং বানাতে গিয়ে এই সাবকালচারের জায়গাগুলোকে তাকে এক্সপ্লোর করতে হয়েছিল এবং ভিশনের মতো একটা বই লিখতে হয়েছিল। আপাতত এইটুকুই বলতে পারবো। স্যার, আমি এটুকুই বলবো যে আপনি বরাবরের মতো বিনয়ী থেকেই এটুকু বললেন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার উত্তরের মধ্যে মডার্নিজম, মানে আমরা অলরেডি দেখেছি যে মডার্নিস্ট ভাবনার মধ্যেও অকাল্টিজমের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ কনভারসেশন তৈরি করার প্রচেষ্টা ছিল। আমার মনে হয় আপনার উত্তরে আমরা সেটিও কেন হয়েছিল তার একটা দিক নির্দেশ পেয়ে গেছি। আমি আমি সেটা ইনফ্যাক্ট ইঙ্গিত করলাম। বিস্তারিত বলতে গেলে আরো অনেকক্ষণ বলতে হবে। একদমই একদমই এর জন্য আরেকটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দাবি রাখে বোধহয়। যাই হোক, তা যদি ভবিষ্যতে হয়, আমাদের বিভাগে হলে তো মানে তা আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগার জায়গা। অন্য কোথাও যদি হয় আমার ভীষণ ভালো লাগবে। বিশেষ করে আগামী বছর মডার্নিস্ট লিটারেচারের কিছু আইকনিক টেক্সটের শতবর্ষ উদযাপিত হতে চলেছে। এবছরই হয়তো মতভেদে শতবর্ষ বলা যায় বোধহয়। শুরু হয়েছে, সুতরাং সূচনা হয়েছে, যেটা সামনের বছরে হ্যাঁ, গিয়ে শেষ হবে, হ্যাঁ, ওয়েস্টল্যান্ড হ্যাঁ। ইত্যাদি। সুতরাং আমার মনে হয় ইটস হাই টাইম যে আমরা, এবং এখনকার সময়েও আমার মনে হয় অকাল্টিজম, প্যারানর্মাল নিয়ে ভাবনা পপুলার কালচারে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা রয়েছে তাতে আবার একটা রিনিউড ইন্টারেস্ট দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। আমার মনে হয় ইটস হাই টাইম ফর আস টু থিঙ্ক অ্যালং দিজ লাইনস মেবি। যাই হোক, আমি সব ভালো জিনিসকেই এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ি টেনে শেষ করে দিতে হয় খুব নিষ্ঠুর হয়ে। আমাদের এই দুর্দান্ত আলোচনা যা আমাদের সব রকম ভাবে এনরিচড করেছে। আমি আমি কোন দিকটা বলবো, মানে ডাব্লিউবিএটস এর আংটির যে ছবি দিয়ে প্রেজেন্টেশন শুরু হয়েছিল, সেই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে সেই সাপ নিজের লেজকে খেয়ে ফেলছে, এটা একটা সিম্বল। এটা নিয়ে পরে কখনো ছাত্রছাত্রীদের বলার চেষ্টা করব। সেটা সেকেন্ড কামিং এ কিভাবে ফিরে আসে সেটা নিয়ে বলবো, নাকি ডাব্লিউবিএটস এর পেন্টিং থেকে শুরু করে ডাব্লিউবিএটস এর ব্যক্তিগত জীবনের যেসব ঘটনাকে স্যার উল্লেখ করে গেলেন সেটি কতটা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করলো সেটা নিয়ে বলবো, নাকি আমাদের বাঙালি কবিদের বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ, চিঠি ইত্যাদির আকারে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ, এদের প্রত্যেকের ভাবনাতে ডাব্লিউবিএটস এর কবিতার অনুরণন কিভাবে এসেছিল তা নিয়ে বলবো, নাকি ডাব্লিউবিএটস এর তিনটি কবিতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে খুব সুন্দরভাবে কিভাবে আমরা পড়তে পারি তার দিক নির্দেশ করে যাওয়া নিয়ে বলবো, নাকি এত সুন্দর কবিতা পাঠ নিয়ে বলবো? আমি সত্যিই কনফিউজড। তাই আমি আজকের কনক্লুডিং রিমার্কসে আমার দিক থেকে বেশি কিছু বললাম না, তার কারণ
আমার মনে হয় এই সবকিছু মিলিয়ে যে অভিজ্ঞতাটা আজ আমাদের হলো, সেটা আমাদের বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করাটাই বোধহয় আমাদের দিক থেকে সব থেকে বড় প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত। আমি আবারও স্যারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং একটা আবদারও করে যাব, যেহেতু আমি স্যার বলি এবং ওনার ক্লাস আজকে আমি প্রথম করলাম, সেই হিসাবে আজকে থেকে ছাত্র হয়ে গেলাম। সেই জায়গা থেকে আবদার করছি যে WBETS এর কবিতার বাংলা কবিদের মধ্যে থেকে রেসপন্স হরিবংশ রাই বচ্চন, আমি জানি আপনি অলরেডি হরিবংশ রাই বচ্চনের লেখা নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সুপারভাইজ করেছেন। এই সবের মধ্যেও যদি হরিবংশ রাই বচ্চনের WBETS এর পাঠ কিংবা বাঙালি কবিদের WBETS এর পাঠ নিয়ে আপনার থেকে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা লিখিত বা কোনো বক্তৃতার আকারে পাই স্যার, তা আমাদের খুব উপকার করবে এবং আমার বিশ্বাস WBET স্টাডিজকেও হয়তো এনরিচড করবে। সুতরাং এই অনুরোধটি আমি রাখবো। আর আর আমি কথা বাড়াচ্ছি না। আপনার পুজো এবং আগামী দিনগুলি খুব ভালো কাটুক। আপনাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য আমার তো আগ্রহ ভীষণ বাড়লো, আমি জানি আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরও বেড়ে গেছে। হয়তো সেই আবদারও অদূর ভবিষ্যতে আপনাকে করব। আশা করি আপনি আমাদের মধ্যে আসার একটু সময় ঠিক বের করে নেবেন। আর অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আসার জন্য। আমি আপাতত আজকের আলোচনা শেষ করলাম। শুভ শারদিয়া আপনাকে। শুভ শারদীয় প্রত্যেককে, সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সবাই খুব ভালো থেকো। ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স যারা আছেন, কলেজের প্রত্যেক স্টাফ, সবাইকে আমি প্রণাম জানাই। খুব ভালো পুজো কাটুক, কেউ অসুস্থ হবেন না, খুব সাবধানে থাকবেন, পুজো এনজয় করুন এবং আগামী দিনে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এবারে সবাইকে অনুরোধ করছি